स्टार्ट रेकर्डिंग कर दूची से तार रेकर्डिंग स्टार्ट हबो माइक मो एथर अच्छी बुझले ऑब्वियसली है तो माइक सेटअप ये ऑलरेडी होइतो बर्तमान मु जेतु क्रोम रे चालू नहीं ऑनलाइन रे क्रोम सेटअप मु सेटा को लिंक पठे देबे जदी स्टार्टिंग हैला है तो बर्तमान आमे ए प्रोग्राम रे ऐसा गोटे कटि जाउछ नहीं अमाउंट टा कटि जाउछ नहीं टी ओबीएस स्टूडियो रे एटा को ये करे पड़ियो अमाउंट तुम जो कटि जाउछ या पर 1 2 3 अछि ना पुनी बुझले कि एटा को आउ टी ऊपर न पड़ियो के देखले ठीक हो नहीं एटा ठीक हो ओके तो बाहर बर्तमान मुझे करदे VS कोड को ଯିବା ओके तो बर्तमान देख गोटे अमाउंट रो प्रोग्राम गोटे एटीएम प्रोग्राम रे कौन तो फास्ट तो आम अमाउंट ये रखिले कौन ये गोटे मुझे कमेंट टाइप रही कमेंट मैंने ये जिन क्वेश्चन नंबर कौन ना 500 टका है अमाउंट तुम रख बुझे ये अमाउंट सिंबल रुपीज सिंबल ठीक अच्छे ए स्ट्रिंग आम यूज कर तो अमाउंट रे हम कौन देले जो कोडा देले सेटा तुम कौन ना हमर जो कौन यूनिनरी कोड हमर जो यूनिवर्सल कोडा है तो बैकवर्ड स्लैश यू देके हम यूज कर ठीक है 20B9 500 माने रुपीज सिंबल ठीक है जो 20B9 टा ए कोड टा यार यूनिक कोड है कौन रुपीज सिंबल ठीक है हाँ डायरेक्ट कोड दे पारे ना रुपीज सिंबल भी दे पारे विंडोज प्लस ग्रेटर देन करी बुझले कि है तापर आसला कौन ना क्लास क्लास हमें कौन देले ना एटीएम एटीएम माने ऑलरेडी गोटे प्रोग्राम करबा जो हम गोटे एटीएम रोज हमर क्लास डे फंक्शन आईनिटी दबा तुम पूर्व कही जे सेल्फ फंक्शन ये दवा पड़ो बुझले कि सेल्फ गोटे कौन दवा गोटे पारामीटर दवा पड़ो आउ किसी तुम कौन दवा पड़ो पारामीटर ये 3टा देले है तो ये देले अकाउंट होल्डर गोटे पारामीटर पासवर्ड गोटे पारामीटर बैलेंस है 0 गोटे पारामीटर ठीक है बर्तमान बैलेंस के अच्छी 0 अच्छे सेल्फ लगे सब कौन करें डिक्लेयर करवा जमीन कि सेल्फ डॉट अकाउंट होल्डर में अकाउंट होल्डर डिक्लेयर करवा सेव डॉट पासवर्ड रे पासवर्ड डिक्लेयर करवा है सेल्फ डॉट पासवर्ड डिक्लेयर कले सेव डॉट बैलेंस रे बैलेंस डिक्लेयर करवा गाड़ी गुटन गाड़ी तापर आसला कौन हाँ तापर आसला कौन ना बैलेंस बैलेंस भी डिक्लेयर कर देले जहाँ जहाँ अमाउंट होल्डर नीचे अमाउंट होल्डर रखिले पासवर्ड नीचे पासवर्ड रखिले और कौन रखिले बैलेंस रखिले ठीक है बर्तमान ट्रांजैक्शन हिस्ट्री आ गोटे तुम एक्स्ट्रा गोटे लिस्ट नहीं जावा एटा ओके माने से लिस्ट रे ट्रांजैक्शन हिस्ट्री किछ रखिबानी एम्प्टी रखिबा ठीक है ट्रांजैक्शन हिस्ट्री बर्तमान किछ हेनी ओके तो तो ये 3टा नहीं एक्स्ट्रा गोटे नहीं प्राइवेट रखिबा ठीक है पब्लिक रे गोटे रखिबा अकाउंट होल्डर रे रखिबा बाकी तो सब कौन रखिबा प्राइवेट रे ओके माने सब हम प्राइवेट रे करबा बाकी तो अलग अलग सब पब्लिक रे एट्रिब्यूट रखिबा ये सब एट्रिब्यूट डिक्लेयर होछ है देन ये कौन पब्लिक रे मेथड दबा मेथड नेम कौन ना डेफ रे फंक्शन देले डेफ फंक्शन यूज करबा गेट बैलेंस है हमर फंक्शन नेम आ एठी फंक्शन भीतर कौन पकेबा सेल्फ पकेबा कौन पकेबा सेल्फ काई ना सेल्फ तो निहाते दरकार है जे आईएनआईटी फंक्शन यूज करबो सेल्फ तुमको दबाको पड़िबो है रिटर्न एठी कौन करबो रिटर्न लिखिबो सेल्फ डॉट बैलेंस लिखिबो सेल्फ कौन रखिबो बैलेंस रखिबो ठीक अछि बैलेंस रखिले अच्छा मु एठी बैलेंस कोन नेछि ना अंडरस्कोर दुटा नेछि ठीक अछि अंडरस्कोर नेकी कोन रखिजे बैलेंस नेछि नॉर्मल बैलेंस भी लिखि परिबो कि असुविधा नै बुझले कि हैला बैलेंस रखिला परे बर्तमान एठी कोन रखिबा ना आ गोटे मोटे ए जो एटा मु जो वेरिएबल रखिले दिस इज द वेरिएबल ऑफ ताको हम कहि परिबा एटा कोन ना को केस एटा कहि परिबा ना स्नेक केस कहि परिबा बुझले कि केने एटा तार अंडरस्कोर में देछि बुझले कि अंडरस्कोर जोडे हो एटा स्नेक केस हो हैला पी ठंडा हे जिवो बुझले कि तापरे सेल्फ एटी भर्ती गले बुझले कि सेल्फ पर एटी कोन एंटर पासवर्ड देले ठीक अछि कोन देले एटा एंटर पासवर्ड दिस इज द एंटर पासवर्ड दिस इज द एट्रिब्यूट ए जो एंटर पासवर्ड कोन गोटे एट्रिब्यूट ठीक अछि ए जो एट्रिब्यूट देले हैला माने पैरामीटर एटी यूज करबा गोटे सेल्फ गोटे पैरामीटर आ गोटे पैरामीटर कोन एंटर पासवर्ड गोटे पैरामीटर ठीक अछि तो रिटर्न करबा काको एंटर पासवर्ड को रिटर्न करबा एंटर पासवर्ड कोन करबा रिटर्न करबा इक्वल टू देले कोन ना सेल्फ डॉट पासवर्ड केते रिटर्न करबो एंटर पासवर्ड जेते बेले सेल्फ डॉट पासवर्ड कोन हबो ना पासवर्ड जेते कोन हबो समान समान हबो बुझले कि देखो पासवर्ड आमे एटी देइने वर्तमान बुझले ना तो पासवर्ड जेते समान समान हबो का सहित एंटर पासवर्ड सहित बुझले कि तापर जाई के कोन हबो तमे आगु को जाई परिबो नहले जाई परिबो नाही इक्वल इक्वल माने कंपैरिजन करिवो कंपैरिजन कहा का मित्र करिवो गोटेला पासवर्ड भितरे आ एंटर पासवर्ड भितरे एंटर पासवर्ड गोटे वेरिएबल पासवर्ड गोटे वेरिएबल बुझले तो अंडरस्कोर पासवर्ड गोटे वेरिएबल ओके जदी दीटा जाको कोन हला जदी दीटा जाको हमर कोन हबो समान हला बुझले ताले एटा कोन करबे तमे गोटे आगु जाई परिबो माने दीटा कंपैरिजन करिवो जदी इक्वल इक्वल हला ताले आगु जिवो देन एटा हला तमरो प्राइवेट हा ये जो डिक्लेरेशन है प्राइवेट मेथड डिक्लेरेशन वेरीफाई पासवर्ड ओके अच्छा एटा कोन ना पब्लिक एटा कोन तमरो पब्लिक हैला पब्लिक केमदी जानिबो व्हाट इज पब्लिक कोडा पब्लिक कोडा प्राइवेट तापई आगे देखो सेल्फ गोटे कोन नेले पैरामीटर नेले रिटर्न करिले सेल्फ डॉट बैलेंस चूज कर देले
बुझले कि तो बैलेंस मान तार बैलेंस के अच्छी 10,000 कि 20,000 से तार बैलेंस रहा और से रिटर्न करदेला बुझले कि रिटर्न करी कोठी रही सी गेट बैलेंस रही कोठी रही गेट बैलेंस रे हला देन आसीबो पब्लिक मेथड क्लास टू डिपॉजिट हला पब्लिक क्लास टा आसीबो पब्लिक क्लास रे कोन रखिबो बुझले डिपॉजिट रखिबो सेल्फ गोटे आ गोटे अमाउंट गोटे ठीक अछि सेल्फ गोटे केते बेले अमाउंट केते ना जेते जीरो रु बड़ हबो मन कर सी डिपॉजिट तो करिवो किंतु जीरो रु बड़ हबा दरकार आ कंडीशन हिसाब रे हम एठी कॉलम चिन्ह दे देले इफ कंडीशन ना कॉलम चिन्ह दे देले बुझले कि हला ता सिंटैक्स अनुसार बाकी सेल्फ डॉट बैलेंस रे कोन गले प्लस इक्वल टू अमाउंट देले ता अर्थ या माने कोन बुझले कि या माने होची जे एठी कोन करबो ना से सेल्फ बैलेंस होइतो माने बैलेंस रे जेति तमरो बैलेंस थिबो बुझले कि जेति तमरो कोन थिबो बैलेंस थिबो मन कर एठी तमरो एति बैलेंस होची ना बैलेंस जेति थिबो बैलेंस इक्वल टू बुझले कि तो एटा यूज करबो कोन ना बैलेंस प्लस अमाउंट बैलेंस प्लस कोन अमाउंट हला माने धरो सी कहला जे तमरो धरो 10,000 टका अछि किंतु तुम भर्ती करो 2,000 टका तले हेला केते 12,000 टका आ 12,000 टका हेई कि पुनी कोडी पळे ना बैलेंस पकु पळेला से बुझिनो ना से बेला ट्रांजैक्शन हिस्ट्री कोन करबो अपेंड फंक्शन पके माने ऐड करबो कोन करबो ऐड करबो कहा भितर ऐड करबो ना तमरो एई ट्रांजैक्शन हिस्ट्री भितर बाहर ऐड करबो कहा भितर ऐड करबो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री भितर तमे ऐड करबो तेनु करी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री तमरो लिस्ट रखिलो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री डॉट अपेंड माने ऐड करबो लिस्ट ऐड करबे हम डॉट अपेंड पकेले आ एफ स्ट्रिंग यूज करबा भितर बुझिले एस टी यूज करी लिखिबा क्रेडिट क्रेडिट लिखि कोन रखिबा अमाउंट रखिबा हला क्रेडिट काय रखिबा काहे ना देखो तमे जे अमाउंट कोन करछो डिपॉजिट करछो से समय कोन हबो बैंक कोन हबो तमरो क्रेडिट हबो बुझिले कि तम अकाउंट क्रेडिट हबो किंतु बैंक हबो डेबिट एटा मन होइता जेतले हमें 10,000 बैंक रे 2,000 डिपॉजिट कले बुझिले कि तो तम अकाउंट हला क्रेडिटेड बुझिले कि मेसेज आसीबो तम अकाउंट कोन हला क्रेडिट हला किंतु बैंक हे जो कोन सिटी डेबिट काहे बैंक तुमको बाध्य 2,000 टका दबाक पड़िबो आज नहले काली तुमको बैंक कोन करियो 2,000 टका दबाक पड़िबो हला तो एठी हमें जेतु हम निज अकाउंट करछे तेन करे हम कोन लिखिया जे एटा हला क्रेडिट हला ठीक अछि तापर रिटर्न कोन करबो रिटर्न करबो तमे डिपॉजिट रहइबो एब्स्ट्रिंग यूज करछे एटा एतर किछि ये नै डिपॉजिट करबो रुपीस सिंबल दे देलो केते रुपीस ना अमाउंट रे ओके जति तुम डिपॉजिट करथो 2,000 न ना तो लिखिबो आंसर आसीबो कोन ना डिपॉजिट 2,000 ओके न्यू बैलेंस केते आसीबो ना रुपीस सिंबल दे देले एठी ठीक अछि रुपीस सिंबल यूनिकोड दे परिबो यूनिवर्सल कोड दे परिबो ना रुपीस सिंबल भी दे परिबो सेम किछि असुविधा नै हला सेल्फ डॉट बैलेंस रखिबो सेल्फ डॉट बैलेंस माने तमर नुवा बैलेंस केते हला माने 10,000 थिला पर नुवा बैलेंस हला केते 12,000 2,000 ऐड हेकी बुझिलो नै जदि 2,000 तमे ऐड करलो 12,000 हला तापर पुनी रिटर्न करबो ना इनवैलिड डिपॉजिट अमाउंट इनवैलिड डिपॉजिट अमाउंट केते हबो जेते बेले इफ कंडीशन काम करिवनी माने इफ कंडीशन जेते फॉल्स हे जिवो ए इफ कंडीशन जेते फॉल्स स्टेटमेंट हे जिवो ताले ए टोटल काम करिवनी ताले काम करिवो किए रिटर्न करिवो रिटर्न करबो माने इनवैलिड डिपॉजिट अमाउंट रिटर्न करिवो बुझिलो ना देन तापर कोन आसला ना पब्लिक मेथड रे आसला तमर कोन आसीबो एंड तमर पब्लिक देन पुनी आसीबो कोन पब्लिक गोटे डिपॉजिट भी पब्लिक आउ तमर विथड्रॉ भी पब्लिक रे रखिबो विथड्रॉ रे कोन रखिबो सेई सेल्फ रखिबो अमाउंट रखिबो पासवर्ड रखिबो ठीक अछि तो इफ रखिबो नॉट सेल्फ डॉट वेरीफाई पासवर्ड बुझिले कि जदी पासवर्ड सेम हेलानी पासवर्ड सेम हेलानी तो सेति हमें नॉट पकेले जदी नॉट पकेले माने वेरीफाई पासवर्ड हेलानी पासवर्ड जो भर्ती करछ ना सेटा कोन हेलानी डिक्लेयर हेलानी माने तमे 1 2 3 4 पासवर्ड तमे भर्ती देलो 1 2 3 4 5 तो पासवर्ड मैच करलानी मैच न कले रिटर्न कोन करबो इनकरेक्ट पासवर्ड कोन रिटर्न करबो इनकरेक्ट पासवर्ड ठीक अछि ना जदी ठीक हे गेला ताले पुणी आउथरे पकेइबो जदी अमाउंट स्मॉलर देन 0 लेस देन इक्वल टू 0 जदी कले ताले इनवैलिड विथड्रॉ अमाउंट बुझले कि माने से कहला जे -1 बा -250 सेमी तो हेइ परियोनी विथड्रॉ कर परियोनी बुझले होला तो 0 हेइ परियोनी कि 0 रु लेस देन भी हेइ परिबो नाही विथड्रॉ करियो माने 0 रु अधिक हबो आउ कंडीशन कोन जदि 0 रु कम हैला त हम लिखले इनवैलिड विथड्रॉ अमाउंट जदि अमाउंट टा सेल्फ बैलेंस रु अधिक हबो बुझली कि अमाउंट टा जतले सेल्फ बैलेंस रु अधिक होय माने तमे बाहर करछो 10 अछि केते तमरो ना 10,000 अछि ହେଲା ବାଲାନ୍ସ ତମର କେତେ ଅଛି ଧର 12,000 ତମେ 12,000 ରଖିଲ 12,000 ଅଛି କିନ୍ତୁ ତମେ ବାହାର କରିବ 13,000 ତ ହେଇପାରିବନି 13,000 ବୁଝିଲେ କି ଯଦି ହେଇପାରିବନି ମାନେ ବଡ ହେଇଗଲା ନା ଆମାଉଣ୍ଟ 13,000 ଡିକ୍ଲେୟାର କରିବେନି ଅଛି ତ 12,000 ନା ତ ରିଟର୍ନ କଣ କରିବା ଇନସଫିସିଏଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡସ୍ ବୁଝିଲେ କି ତମ ପାଖରେ ଇନସଫିସିଏଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ଫଣ୍ଡସ୍ ଅଲରେଡି ନାହିଁ ତମ ପାଖରେ ସେତିକି ବାଲାନ୍ସ ନାହିଁ ତମ ପାଖରେ ହେଲା ତାପରେ କଣ କରିବ ନା ଯଦି ହେଇଗଲା ଠିକ ଅଛି ବାଲାନ୍ସ ରେ ଆମେ କଣ କରିବା ବାଲାନ୍ସ ମାଇନସ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଆମାଉଣ୍ଟ ୟା ଅର୍ଥ କଣ ୟା ମାନେ ସର୍ଟକଟ ରେ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଟା ଲେଖିଛେ ବୁଝିଲେ କି ୟା ଅର୍ଥ ହଉଛି ଯେ ବାଲାନ୍ସ ରୁ କଣ କରିବା ବାଲାନ୍ସ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ବୁଝିଲେ କି ଏଠି ଲେଖିଦବ କଣ ନା ବାଲାନ୍ସ ହେଲା ମାଇନସ ଆମାଉଣ୍ଟ
ବୁଝିଲେ ବାଲାନ୍ସ ମାଇନସ୍ କ'ଣ ଆମାଉଣ୍ଟ ହେଲା ଇଏ ତମର କ'ଣ ହବ ନା ସେଲ୍ ବାଲାନ୍ସରୁ ମାଇନସ୍ ହେଇଯିବ ମାନେ ତମେ ଧର ଡିପୋଜିଟ୍ ବାହାର କଲ ୱିଡ୍ର କଲ 2,000 ଟଙ୍କା ଧର 3,000 ୱିଡ୍ର କଲ ତାହେଲେ ସେ 12,000 ଟା କ'ଣ ହେଇଯାଇଥିବ 9,000 ହେଇଯାଇଥିବ 9,000 ହେଇକି ପୁଣି ସେ ବାଲାନ୍ସ ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯିବ ବୁଝିଲେ ହେଲା ତାପରେ ପକେଇଲେ କ'ଣ ନା ସେଭ୍ ଡଟ୍ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ସେଭ୍ ଡଟ୍ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ କ'ଣ ପକେଇବା ଆପେଣ୍ଡ ପକେଇବା ଆପେଣ୍ଡରେ କ'ଣ ଆପେଣ୍ଡ ମାନେ କ'ଣ କରିବା ଲିଷ୍ଟକୁ ଆଡ୍ କରୁଛେ ଏଠି ହେଲା ଆଡ୍ କରିବା ମାନେ ଏଠି ଏଫ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା କ'ଣ ଏଫ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା ଡେବିଟ୍ କେତେ କାହିଁକିନା ତମ ଆକାଉଣ୍ଟ ଡେବିଟ୍ ହେଲା ନା ତ ମାଇନସ୍ କରିବ ହେଲା ତ ଡେବିଟ୍ ଏଠି ମାଇନସ୍ ଦିଆଯାଇଛି ମାନେ ଏଠି ଗୋଟେ ହାଇପେନ୍ ଦିଆଯାଇଛି ସେମିତି ନାହିଁ ଯେ ଏଠି ତମର ମାନେ ଏଟାକୁ ନ ୟୁଜ୍ କଲେ ବି ଚଳିବ ବୁଝିଲେ କି ହେଲା ତମେ ଯଦି ଡାଇରେକ୍ଟ ନ ୟୁଜ୍ କରିବ ମାନେ ସେଇଠୁ ଖାଲି ଆମେ ଡେବିଟ୍ କେତେ ଆମାଉଣ୍ଟ ନା ତମର ଏଠି ଲେଖିଦେବ ଆମାଉଣ୍ଟ ଆଚ୍ଛା ତମେ ଚାହୁଁଛ ରୁପିଜ୍ ସିମ୍ବଲ ଲେଖିବାକୁ ତାହେଲେ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ପ୍ଲସ୍ ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ ସିମ୍ବଲ ୟୁଜ୍ କରିବ ଏଠି ତମର ଅଛି କ'ଣ ସିମ୍ବଲ ଯିବ ସିମ୍ବଲରେ ଏଠି କ'ଣ ଥିବ ରୁପିଜ୍ ସିମ୍ବଲ ଥିବ ହେଲା ଠିକ୍ ଅଛି ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ କ'ଣ ହେଲା ଏଇଟା ରୁପିଜ୍ ସିମ୍ବଲ ଥିବ ନା ହେଲା କ୍ଲିକ୍ କରିଦବ ତମର କ'ଣ ଆସିଲା ହେରି ରୁପିଜ୍ ସିମ୍ବଲ ଆସିଲା ହେରି ବୁଝିଲ ତ ଏଇଟା ତମର କ'ଣ ହେଲା ନା ବାଲାନ୍ସ ହେଲା ବାଲାନ୍ସ ରୁପିଜ୍ ସିମ୍ବଲ ତମେ ଏତିକି ଆମାଉଣ୍ଟ ତମେ କ'ଣ କଲ ଡେବିଟ୍ ହେଲା ତମର ବୁଝିଲେ କି ହେଲା ରିଟର୍ନ କ'ଣ କରିବ ରିଟର୍ନ ଏଫ୍ ପକେଇବ ୱିଡ୍ର ଆମାଉଣ୍ଟ ଯେତିକି ତମର ଡେବିଟ୍ ହେଲା ନ୍ୟୁ ବାଲାନ୍ସ କେତେ ହବ ନା ସେଲ୍ ଡଟ୍ ବାଲାନ୍ସ ରହିଗଲା ମାନେ ମାଇନସ୍ କରିକି ମାଇନସ୍ କରିକି ଯୋଉ ମାଇନସ୍ କଲାନି ଏଇଟା ଏ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟା ହେଲା 37 ନମ୍ବରଟା ସେଗୁଡ଼ା ମାଇନସ୍ ହେଇକି କୋଉଠି ରହିଗଲା ସେଲ୍ ବାଲାନ୍ସ ରହିଗଲା ତ ସେଲ୍ ବାଲାନ୍ସ ପକେଇଦେଲେ ଆଉ ୟୁନିଭର୍ସାଲ କୋଡ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ରୁପିଜ୍ର ବୁଝିଲ ତ ବୁଝିଲେନି ହେଲା ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା କ'ଣ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲା କ'ଣ ନା ପବ୍ଲିକ ମେଥଡ ୟୁଜ୍ କରିବା ଫର ଦ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ହିଷ୍ଟ୍ରି କେମିତି କ'ଣ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ହେଇଛି ହେଲା ସୋ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ଗୋଟେ ଲେଖିବା ସେଲ୍ଫ ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖିବା କ'ଣ ପାସୱାର୍ଡ ହେଲା ତ ଏଇଠି କ'ଣ କରିବା ଇନକରେକ୍ଟ ପାସୱାର୍ଡର ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ଏଠି ଦେଖିବା ଇନକରେକ୍ଟ ପାସୱାର୍ଡର ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ଏଠି ଦେଖିବା ନା ଶୋ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ମାନେ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ଶୋ କରିବ କେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ଶୋ କରିବ ଯେତେବେଳେ ଏଟାକୁ କ'ଣ ହବନି ମାନେ ପାସୱାର୍ଡଟା ସମାନ ହବ ଯଦି ସମାନ ହେଲାନି ତାହେଲେ ନଟ୍ ସେଲ୍ ପକେଇବ ବୁଝିଲେ ତ ନଟ୍ ସେଲ୍ ମାନେ ତମର ଏଠି କ'ଣ ପଡିବ ମାନେ ଯୋଉ ଭେରିଫାଇ ପାସୱାର୍ଡ ଯୋଉ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବ ସେ ପାସୱାର୍ଡ କ'ଣ ହବନି ତମର ମାନେ ଭେରିଫାଇ ହବନି ବୁଝିଲେ ମାନେ ସେମ୍ ହବନି ତାହେଲେ ରିଟର୍ନ କ'ଣ କରିବ ଇନକରେକ୍ଟ ପାସୱାର୍ଡ ଓକେ ଆଉ ରିଟର୍ନ ତାପରେ କରିଦେବ ଆଉ ଗୋଟେ ରିଟର୍ନ କରିବ ଯଦି ଏଇଟା ହେଇଗଲା ରିଟର୍ନ ପାସୱାର୍ଡ ମାନେ ତମର ପାସୱାର୍ଡ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ହେଇଯାଇଛି ତାହେଲେ କରିବ କ'ଣ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ହିଷ୍ଟ୍ରି ବୁଝିଲେ କି ତାହେଲେ କରିବ କ'ଣ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଏଇ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ହିଷ୍ଟ୍ରିଟା କୋଉଠି ଅଛି ଏଇଠି ନା ତମର ଅଛି ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ କ'ଣ କୋଉଠି ହେଲା ତମ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଏଇଟା ଓକେ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ପଡିବ ମାନେ ଏଇଠି ତମର ଯୋଉ ଡାଟାଟା ଅଛି ନା ଏଇ ଡାଟାରେ ପଡିବ ମାନେ ଆଡ୍ ହବ କ୍ରେଡିଟ୍ ଆଡ୍ ହବ ଡେବିଟ୍ ଆଡ୍ ହବ ବୁଝିଲେନି ଯୋଉ ଯୋଉଟା ସିଲେକ୍ସନ ହେଇଛି ସେ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ କ'ଣ ହବ ଆଡ୍ ହେଇଯିବ ହେଲା ଯଦି ପାସୱାର୍ଡ ମ୍ୟାଚ୍ କରିଗଲା ତାହେଲେ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆଡ୍ ହବ ଯଦି ହେଲାନି ତାହେଲେ ଦେଖିବ ଇନକରେକ୍ଟ ପାସୱାର୍ଡ ଓକେ ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ନା କିଛି ମୋର ୟୁଜର ମାନଙ୍କର ମୋର ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି ଆଉ ଆକାଉଣ୍ଟର କିଛିଟା ପାସୱାର୍ଡ ଅଛି ଓକେ ଯେମିତି ୟୁଜର୍ସ ମୋ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି କେତେ ଜଣ ନା ରାମ ଗୋଟେ ହଉଛି ୟୁଜର୍ସ ହେଲା ତାର ଯୋଉ ଗୋଟେ ଅଛି ୟୁଜର ନେମ୍ ଆଉ ତାର ପାସୱାର୍ଡ ଯୋଉ ତାର ବାଲାନ୍ସ ଆକାଉଣ୍ଟ ବାଲାନ୍ସ 10,000 ତା ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଅଛି ସେଇଭଳିଆ ତା ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଶ୍ୟାମ ତାର P34 ବୁଝିଲେ ତ ଗୋଟେ କାମ କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଯୋଉ ପାସୱାର୍ଡ ଗୁଡାକ ସେମ୍ ନେଇଯାଉଛି ଏଇଟା ପାସୱାର୍ଡ ଓକେ ତ ଆଉ ତା ପରଟା ତମର ସବୁ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଆମାଉଣ୍ଟ କେତେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ତାଙ୍କର ଓକେ ରାମାର ଅଛି P23 ପାସୱାର୍ଡ ଆଉ ଏଇଟା 1000 ପାସୱାର୍ଡ ହେଲା ତ ୟାର ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ ପାସୱାର୍ଡ ନେଇଯାଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ବି ନେଇଯାଉଛି ଜାଣି ହବ ପାସୱାର୍ଡ ଟା ବୁଝିଲେ କି P23 ତାର ପାସୱାର୍ଡ P34 ଶ୍ୟାମର ପାସୱାର୍ଡ ମୋହନର ପାସୱାର୍ଡ M45 ବୁଝିଲେ ହେଲା ତ ମୁଁ ମୋହନ ପାଇଁ ନେଇଯାଉଛି M ନେଇଯାଉଛି ହେଲା M45 ଓକେ ସୋହମ ପାଇଁ ମୁଁ ନେଇଯାଉଛି କ୍ୟାପିଟାଲ S56 ଆଉ ରୋହନ ପାଇଁ ମୁଁ ନେଇଯାଉଛି R67 ବୁଝିଲେ ତ ବୁଝିଲେନି ହେଲା R କ'ଣ 67 ହେଲା ଇଏ କିଛି ତାର ପାସୱାର୍ଡ ଆଉ କିଛି ତାର କ'ଣ ରହିଲା ଆମାଉଣ୍ଟ ରହିଲା ଠିକ ଅଛି ତ ହଁ ୟୁଜର୍ସ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ମୋ ପାଖରେ ୟୁଜର୍ସ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କିଛି ପାସୱାର୍ଡ ଆଉ କିଛି କ'ଣ ଅଛନ୍ତି ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ କେତେ ଅଛି ମୋ ପାଖରେ ଅଲରେଡି ରହିଲା ଠିକ ଅଛି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବା ସୋ କ୍ରିଏଟ୍ ATM ଆକାଉଣ୍ଟସ ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁଜର ମାନେ ଶୋ କରିବା କ'ଣ ଦେଖିବା ଆକାଉଣ୍ଟସ ରେ ରଖିବା ନେମ୍ ATM ବୁଝିଲେ ATM ଭିତରେ ରଖିବା ନେମ୍ ଆଉ ଡିଟେଲ୍ସ ରଖିବା ଜିରୋ ମାନେ ଏଠି ତମର ରହିଲା ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଓକେ ହେଲା ବାକି ଡିଟେଲ୍ସ 1 ବୁଝିଲ ତ ତାପରେ ରହିବ କ'ଣ ଫର ଲୁପ୍ ଆମେ ନେଇଛେ ଏଠି ଫର ନେମ୍ ଆଉ କମା ଡିଟେଲ୍ସ ଇନ୍ ୟୁଜର ଆଇଟମ୍ସ ଫଙ୍କସନ ଯଦି ଥିବା ଦରକାର ହେଲା ତାହେଲେ ସବୁ ତକ ଆକାଉଣ୍ଟସ କୁ ପଳେଇବ ବୁଝିଲେ କି ଏଠି କ'ଣ କଲେ ନା ଆକାଉଣ୍ଟସ କେମିତି ଯିବ ସେ ଭିତରୁ ଦେଖ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆସିଲା ନେମ୍ କଲନ କ'ଣ ଦେଇଛି ନେମ୍ କଲନ ପାଖରେ ଆମେ କ'ଣ କହିଲେ ATM ହେଲା କ'ଣ ଆମର କ୍ଲାସ ଏଠି ଆମର କ'ଣ କ୍ଲାସ ହେଲା ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ନେମ୍ ହଉଛି ଗୋଟେ ଭେରିଏବୁଲ ନେମ୍ ହଉଛି ଗୋଟେ କ'ଣ ଭେରିଏବୁଲ
এটি जो डिटेल्स लेला दिस इज ए ভ্যারিয়েবল बट লিস্ট র এটা লিস্ট কেন নেছে না জিরো ইন্ডেক্স କୁ নেছে এটা ওকে তো জিরো ইন্ডেক্স আর কোন ওয়ান ইন্ডেক্স মানে এটা তোমার জিরো ইন্ডেক্স এরপর তোমার রইব ওয়ান ইন্ডেক্স মানে p23 জিরো ইন্ডেক্স 10000 ওয়ান ইন্ডেক্স p34 জিরো ইন্ডেক্স 15000 ওয়ান ইন্ডেক্স ওকে তো এটা কেତେବେଳେ শো করিব ফর ହେଲା ନେମ୍ ଆଉ ଡିଟେଲ୍ସ ମାନେ ଯୋଉ ଦିଟା ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ରେ ପକେଇଲ ସେଇ ଦିଟା ହେଲା କୋଉଠି ରହିଥିବା ଦରକାର यूजर डॉट आइटम्स फंक्शन रे रहिथिबा दरकार यूजर डॉट आइटम्स फंक्शन रे रहिथिबा दरकार दिस इज द आइटम p23 गोटे आइटम बुझिले कि 1000 गोटे आइटम p34 गोटे आइटम 15000 गोटे आइटम बुझिना बुझिलेनी ताले एटी कोन लिखिले ना नेम रे नेम तो गोटे वेरिएबल टा बुझिले नेम कॉलम चिन्ह दे देले है ना एटीएम क्लास रो नेम रखिबा नेम वेरिएबल भितरे डिटेल्स रो जीरो इंडेक्स और डिटेल्स 1 रो इंडेक्स 1 इंडेक्स भितरे हैला जदि फॉर लूप भितरे सेई नेम और डिटेल्स भितरे देखिबा से नेम और डिटेल्स जदि से दीटा यूजर्स डॉट आइटम्स फंक्शन भितरे अछंती ताहाले से अकाउंट भितर को जीव बुझला बुझला तो यूजर्स फंक्शन कहीं लिखले ना यूजर दिस इज द यूजर लिस्ट कौन लिखले यूजर लिस्ट से लिखले लिस्ट डॉट आइटम्स फंक्शन लिस्ट डॉट आइटम्स फंक्शन हियर यूजर्स इज ए हमें कहि परिबा एटे कोन हम तो एटे कर्ली ब्रैकेट भितर यूज करा जी दिस इज द डिक्शनरी हम तो कहि परिबा कोन कहि परिबा तो हमें डिक्शनरी তাহলে এতে কি কিଏ কি হଉଛି ରାମ ଶ୍ୟାମ ମୋହନ সোহন ରୋହନ ଏସବୁ ହଉଛନ୍ତି କି ବୁଝିନା ବୁଝିନି ଏ ହେଲା କି ଆଉ ଇଏ ଧର କଣ ଡିକ୍ସନାରୀ କି ଭିତରେ ରହିବ ଆଇଟମ୍ସ ଗୋଟେ ହେଲା ଜିରୋ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ରହିବ ଆଇଟମ୍ସ ଆଉ ୱାନ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ରେ ଶ୍ୟାମ ହେଲା ଗୋଟେ କଣ ନା କି ତାର ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ହେଲା ଗୋଟେ p34 ଆଉ ହେଲା 15000 ମୋହନ ଗୋଟେ କି ତାର ପାସୱାର୍ଡ ହେଲା m45 ଯୋଉଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଜିରୋ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ରେ ଆଉ ୱାନ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ରହିଲା 20000 ବୁଝିଲୁ ହେଲା तो बर्तमान आम कौन कले ना क्रिएट एटीएम अकाउंट से बाहर कले फॉर ऑल यूजर्स समस्त ठीक है बर्तमान मेन फंक्शन यूज करें मेन फंक्शन कौन लिखा ना वेलकम टू द यूनियन बैंक एटीएम रे स्वागत आउ कंडीशन सेटिंग करा पूर्व लूप पके देबा व्हाइल लूप ओके ट्रू केतेबेले ए जो जिंस हबो जेतेबेले अकाउंट नेम रे इनपुट रे पके देबा कोन ना एंटर योर अकाउंट नेम एंटर योर आगे अकाउंट नेम पकाओ बुझले कि नेम पकेले जदी इफ हला अकाउंट नेम नॉट इन अकाउंट्स हमें अकाउंट्स रखिछ ना एठी ना बुझले हला नेम रे नेम जो भर्ती करबा नेम वेरिएबल टा जे कुछ अकाउंट से स्टोर हबो माने एटा जो नेम वेरिएबल बता से धर राम भर्ती कला जदी एतरे राम नाही धर से भर्ती कला सीता सीता नाही जदी सीता नाही ताले एठी कोन देखैबो बुझले कि ता पे एरर पे देखि देबो जे इनकरेक्ट बा नेम तुम जहा भी देखैबा अकाउंट नेम नॉट फाउंड प्लीज ट्राई अगेन से देखि देले अकाउंट नेम जदी नॉट इन थिले तो हे रहिबो जदी नॉट इन रहला ताले रहिबोनी तो नॉट इन जदी रहला ताले हम देखैबा अकाउंट नॉट फाउंड प्लीज ट्राई अगेन हला ना जदी पाई गेला ताले कंटिन्यू करिवो बुझले जदी पाई गेला ताले कोन करिवो कंटिन्यू कले कोन करिवो ना पासवर्ड पचरिवो बुझले कि पासवर्ड रे कोन दबो इनपुट एंटर योर पासवर्ड हला एंटर पासवर्ड ले अकाउंट्स रे कोन रखिले अकाउंट्स रखिले आ अकाउंट रो नेम रखिले ठीक अछि ना नै अकाउंट नेम टा कोड रहला अकाउंट्स भीतर रहला बुझला तो अकाउंट भीतर रहि कि तार पुनी अकाउंट्स भीतर गोटे पळेला माने एटा तोर लिस्ट ठीक अछि वेरीफाई द पासवर्ड यूजिंग द प्राइवेट मेथड बुझले कि प्राइवेट मेथड यूज करबे एथरे हला वर्तमान एटी कोन करबे ना जो अकाउंट्स रे पाइलो विथड्रॉ फंक्शन भितरे जीरो आ गोटे पासवर्ड दिटा जिंस रखिले एथरे कोन रखिले गोटे जीरो आ गोटे हला पासवर्ड ओके तो एते कोन रखिले जदी जीरो पासवर्ड रखिले माने जीरो दिस द कोन ना तुम जीरो गोटे रहला आ गोटे पासवर्ड रहला पासवर्ड कोन तुम रहला वेरिएबल टा आ इनकरेक्ट पासवर्ड रखिबा बुझले केते बेले विथड्रॉ फंक्शन बेले नहले इनकरेक्ट पासवर्ड प्लीज ट्राई अगेन एटा कोन ना अकाउंट बैलेंस एटा अकाउंट बैलेंस रे विथड्रॉ सेते बेले काम करिवो जते बेले बैलेंस कोन हबो ठीक ठाक हेजो बुझले बैलेंस कोन हेजो ठीक ठाक हेजो बुझले तो एटी जीरो के लेजे दिस इज द स्टेटमेंट फॉर फॉल्स स्टेटमेंट बुझले नेला फॉल्स में जीरो नेजे माने पासवर्ड इनकरेक्ट जदी हे गेला माने जीरो पासवर्ड रहला ना माने पासवर्ड जदी इनकरेक्ट हे गेला ताले लिखबे इनकरेक्ट पासवर्ड बुझले इनकरेक्ट पासवर्ड आ एटी कोन लिखि देबा इनकरेक्ट पासवर्ड प्लीज ट्राई अगेन बुझले जदी 1 लिखबा ताले दिस इज द ट्रू ट्रू हेला माने एटा लिखाबो करेक्ट पासवर्ड बुझला तो हला जदी एटे माने पासवर्ड भूल हेला ताले ऑब्वियसली ब्रेक कर देबा आगु जो दरकार हे नै बुझले हेला ब्रेक कर देले बर्तन आसला कोन ना व्हाइल लूप रे बर्तन ट्रू स्टेटमेंट आसीबो एटीएम प्रोग्राम रे कोन हबो बारंबार कोटा शो करेबो प्रिंटेबल लिखिबो ऑप्शन एटा बारंबार शो करेबो कोन सब ऑप्शन रहइबो गोटे हला ए फॉर द चेक बैलेंस डी फॉर द डिपॉजिट मनी डब्ल्यू फॉर द विथड्रॉ मनी टी फॉर द ट्रांजैक्शन हिस्ट्री क्यू फॉर द क्विट ओके तो बर्तन चॉइस आसिला कोन आसिला चॉइस चॉइस भीतर कोन लिखिले इनपुट एंटर योर चॉइस बर्तन तुम चॉइस टा को एंट्री करो
एंट्री करदेला ପରେ ମୁଁ ଏଠି ନେଇଗଲି ଲୋୟର କାହିଁକି କାରଣ ମୁଁ ଯୋଉ ଏ ଡି ଇ ଟି କ୍ୟୁ ନେଇଛି ସବୁ ଲୋୟର ନେଇଛି ବୁଝିଲ ତ ତେଣୁ ମତେ ବି ଏଇଟା କଣ ନେବାକୁ ପଡିବ ଲୋୟର ଫଙ୍କସନ ନେବାକୁ ପଡିବ ଲୋୟର ଫଙ୍କସନ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ତମେ ଯାହା ବି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବ ଧର ତମେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଏ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେ ବି ସ୍ମଲ ଏ ଚୁଜ ହେଇଯିବ କ୍ୟାପିଟାଲ ଡି ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେ ବି ସେ ସ୍ମଲ ଡି ହେଇଯିବ କ୍ୟାପିଟାଲ ଡବ୍ଲୁ ପ୍ରେସ୍ କଲେ ବି ସ୍ମଲ ଡବ୍ଲୁ ଓକେ ତ ଏଇ ଟାଇପରେ ହେଇଯିବ ଏଇଟା ତମର କଣ ହେଲା ନା ଏ ରେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ଓକେ ମାନେ ଏ ଯୋଉ କଣ୍ଡିସନ ତମେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲା ପରେ ସେ ଚଏସ୍ କୁ ପଳେଇଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଏସ୍ ରେ ଯୋଉ ଡାଟା ଦେଇଛ ସେ ଚେକ୍ କରିବ ଏ ଯଦି ଏ ଚେକ୍ କଲା ତାହେଲେ ଏଠି ଚେକ୍ କରିବ ୟୁର ବାଲାନ୍ସ ଏଠି ତମେ ଦେଇଦେଲ ୟୁନିକୋଡ ବୁଝିଲ ତ ରୁପି ସିମ୍ବଲ ହେଲା ରୁପି ସିମ୍ବଲ ଦେଇଦେଲା ପରେ ପଇସା ପି ଲେଖିଦେଇକି ପି ହେଲା ପଇସା ତମ ଆକାଉଣ୍ଟ ଡଟ୍ ଗେଟ୍ ବାଲାନ୍ସ ଆମେ ରଖିଦେଲେ ଠିକ ଅଛି କଣ ରଖିଦେଲେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଡଟ୍ ଗେଟ୍ ବାଲାନ୍ସ ମାନେ ଯଦି ତମେ ଯେତିକି ପଇସା ଆକାଉଣ୍ଟ ବାଲାନ୍ସ ରେ ଶୋ ହେଇଯିବ ହେଲା ଯଦି ସେ ଡି ପ୍ରେସ୍ କଲା ତାହେଲେ ଟ୍ରାଇ ବ୍ଲକ୍ ନବାକୁ ପଡିବ କଣ ଡିପୋଜିଟ ରେ ଗୋଟେ ତ ଆମାଉଣ୍ଟ ରେ ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ ଏଣ୍ଟର ଡିପୋଜିଟ ଆମାଉଣ୍ଟ ରୁପିଜ ରେ କୁହ ବୁଝିଲେ କି ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଡିପୋଜିଟ ପକେଇଲା ଆମାଉଣ୍ଟ ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରେଇଲା ବୁଝିଲେ ଆକାଉଣ୍ଟ ରେ ତ ଭର୍ତ୍ତି ହବ ନା ଡିପୋଜିଟ ରେ କଣ ପଡିବ କିନ୍ତୁ ଆମାଉଣ୍ଟ ପଡିବ କାହିଁକି ଆମାଉଣ୍ଟ ତମେ ଏଠି କଣ କରିଛ ଇନପୁଟ କରିଛ ଆମାଉଣ୍ଟ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲା କୋଉଥିରେ ଡିପୋଜିଟ ଫଙ୍କସନ ଭିତରେ ଡିପୋଜିଟ ରହିଲା କୋଉଥିରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ରହିଲେ ବୁଝିପାରିଲେ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଏକ୍ସେପ୍ଟ କଣ ନା ଭ୍ୟାଲୁ ଏରର ଯଦି ଆମେ କହିଛୁ ଯେ ପଇସା ଇନପୁଟ କର ବୋଲିକା କିନ୍ତୁ ସିଏ ଭର୍ତ୍ତି କଲା ଯେ ଏବିସିଡି ତ ଇଏ ତ ଗୋଟେ ପଇସା ହେଲାନି ନା ତାର କଣ ହବ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇନଭାଲିଡ ଆମାଉଣ୍ଟ ବୁଝିଲେ ଆମାଉଣ୍ଟ ଟା କଣ ହେଇଗଲା ଇନଭାଲିଡ ତେଣୁକରି ଏଠି ମୁଁ କଣ କହିଦେଲି ଭ୍ୟାଲୁ ଏରର ରେ କଣ କହିଦେଲେ ଇନଭାଲିଡ ଆମାଉଣ୍ଟ କାହିଁକିନା ଏଠି ଅଲରେଡି ଫ୍ଲୋଟ ନେଇଯାଇଛି ଯଦି ଏଠି ଫ୍ଲୋଟ ନ ନବା ତାହେଲେ ଭ୍ୟାଲୁ ଏରର କାମ କରିବ ନାହିଁ ବୁଝିଲେ କି ତ ଫ୍ଲୋଟ ନବାକୁ ପଡିବ ନେଲେ ଯାଇକି ତମେ ଭ୍ୟାଲୁ ଏଇଟାକୁ ତମ କାମ କରିବ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ କାମ କରିବ ଯଦି ସେଥିରେ ଭୁଲ କରୁଛ ମାନେ ଫ୍ଲୋଟ ଲଗେଇବା କଥା ତମେ ଯଦି ଭର୍ତ୍ତି କରୁଛ ତା ଦେହରେ ସେ ପଚାରୁଛି ଏଣ୍ଟର ଦ ଡିପୋଜିଟ ଆମାଉଣ୍ଟ ତମେ ଭର୍ତ୍ତି କରୁଛ ଡିପୋଜିଟ ତ ସେଟା ହବନି ତମକୁ ଆମାଉଣ୍ଟ ରେ ପଚାରୁଛି ନା ମାନେ ନ୍ୟୁମେରିକାଲ ଫର୍ମ ରେ ମାନେ ଫ୍ଲୋଟ ରେ କରିପାରିବା ସେଇଟାକୁ ବୁଝିପାରିଲେନି ତ ତମେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ରେ କରିପାରିବ ନାହିଁ କି ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ରେ କରିପାରିବ ନାହିଁ ତ ଇଏ ହେଲା କଣ ନା ଏକ୍ସେପ୍ଟ ରେ ଗଲା ସେଇଭଳିଆ ଚଏସ ରେ ଯଦି ସେ ଡବ୍ଲୁ ପ୍ରେସ୍ କଲା ତାହେଲେ କେଠି କଣ ହବ ନା ଏଣ୍ଟର ୟୋର ପାସୱାର୍ଡ ବୁଝିଲେ ଏଣ୍ଟର ପାସୱାର୍ଡ ଟୁ ଅଥରାଇଜ ୱିଥଡ୍ର ବୁଝିଲେ କି ତାପରେ ଟ୍ରାଇ ବ୍ଲକ ରେ କଣ ଲେଖିବା ନା ଆମାଉଣ୍ଟ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଫ୍ଲୋଟ ଫଙ୍କସନ ପକେଇକି ଲେଖିବା କଣ ଇନପୁଟ ରେ ଏଣ୍ଟର ୱିଥଡ୍ର ଆମାଉଣ୍ଟ ଏଣ୍ଟର କଣ ୱିଥଡ୍ର ଆମାଉଣ୍ଟ କଣ କର ଏଣ୍ଟର କର ହେଲା ପ୍ରିଣ୍ଟ ରେ କଣ କରିବା ଆକାଉଣ୍ଟ ଡଟ୍ ୱିଥଡ୍ର ରେ ୱିଥଡ୍ର ଫଙ୍କସନ ଭିତରେ ଲେଖିବା ଆମାଉଣ୍ଟ ଆଉ କଣ ଲେଖିବା ପାସୱାର୍ଡ ଗୋଟେ କଣ ଲେଖିବା ଆମାଉଣ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ପାସୱାର୍ଡ ବୁଝିଲୁ ହେଲା ତ ଆମାଉଣ୍ଟ ରଖିବା ଫ୍ଲୋଟ ରେ ଇନପୁଟ ଲେଖିବା ଏଣ୍ଟର ୱିଥଡ୍ର ଆମାଉଣ୍ଟ ବୁଝିଲେ କି ଆଉ ପ୍ରିଣ୍ଟ ରେ ରଖିବା କଣ ଆକାଉଣ୍ଟ ୱିଥଡ୍ର ଆମାଉଣ୍ଟ ପାସୱାର୍ଡ ବୁଝିଲ ହେଲା ଏକ୍ସେପ୍ଟ ରେ କଣ ରଖିବା ଭ୍ୟାଲୁ ଏରର ଏକ୍ସେପ୍ଟ ରେ କଣ ରଖିବା ଭ୍ୟାଲୁ ଏରର ହେଲା ପ୍ରିଣ୍ଟ ରେ ରଖିବା ଇନଭାଲିଡ ଆମାଉଣ୍ଟ ପ୍ରିଣ୍ଟ ରେ କଣ ରଖିବା ଇନଭାଲିଡ ଆମାଉଣ୍ଟ କାହିଁକି ଦେଖ ଯଦି ସେ ପଚାରିଲେ ୱିଥଡ୍ର ଆମାଉଣ୍ଟ ବାହାର କର ମାନେ କେତେ ଟଙ୍କା ୱିଥଡ୍ର କରିବ ତମେ ଲେଖୁଛ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପିଲା ଲେଖୁଛି ତା ନାଁ ଲେଖିବ ତ ହବନି ବୁଝିପାରିଲେ ଭ୍ୟାଲୁ ଏରର ହେଲେ କଣ ଲେଖିବ ସେଠୁ ଏକ୍ସେପ୍ଟ ରେ ରଖାହବ ଏକ୍ସେପ୍ଟ ରେ କଣ ରଖାହବ ଇନଭାଲିଡ ଆମାଉଣ୍ଟ ହେଲା ଏଲିଫ ଚଏସ୍ ଦବ ଏସବୁ ଚଏସ୍ ଚାଲିଛି ବୁଝିଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ହେଲା ସୁଇଚ କେସ ର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଟା ବଟ୍ ଆମେ ଏଠି ଇଫ କଣ୍ଡିସନ ରେ କରୁଛେ ବୁଝିଲେ ଏଲିଫ ପକେଇକି ଯଦି ଏଇଟା ହେଲାନି ତାହେଲେ ଏଲିଫ ରେ ଟି ପ୍ରେସ୍ କରିବ ଯଦି ସେ ଟି ପ୍ରେସ୍ କଲା ତାହେଲେ ଏଠି କଣ ଲେଖା ପାସୱାର୍ଡ ପାସୱାର୍ଡ ରେ ଇନପୁଟ ଦେଲେ ଯେ ଏଣ୍ଟର ୟୋର ପାସୱାର୍ଡ ଟୁ ଭ୍ୟୁ ଦ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ପାଇଁ ତମେ ପାସୱାର୍ଡ ଏଣ୍ଟର କର ବୁଝିଲେ ହେଲା ତାରି ଭିତରେ ଯଦି ସେ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ରେ ମାନେ ପାସୱାର୍ଡ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଦେଲା ପରେ ହେଲା ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ରେ କଣ ଷ୍ଟୋର ହେଇଥିବ ଆକାଉଣ୍ଟ ଡଟ୍ ଶୋ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ଟା ଶୋ ହେଇଯିବ ଏଥିରେ ଶୋ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ଯୋଉ ଫଙ୍କସନ ଟା ସେଟା କୋଉଠି ଶୋ ହେଇଯିବ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ଭିତରେ ହେଲା ତାପରେ କଣ୍ଡିସନ ପକେଇବ ଇଜ ଇନଷ୍ଟାନ୍ସ ବୁଝିଲେ ତ ଇଜ ଇନଷ୍ଟାନ୍ସ ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ ସେ ଫଙ୍କସନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପକେଇବ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ଆଉ ତାପରେ ପକେଇବ ଲିଷ୍ଟ ଓକେ ତାପରେ ପକେଇବ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଟୋଟାଲ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ହିଷ୍ଟ୍ରି ତାକୁ ଶୋ କରାଇବ ହେଲା ଫର ପକେଇବ ଟ୍ରାନ୍ସ ହିଅର ଟ୍ରାନ୍ସ ଇଜ କଣ ନା ଗୋଟେ ଆମେ କହିବା ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ଆଇଟରେଟର ଟାଇପ ର କାମ କରିବ ବା ଭେରିଏବଲ ଟାଇପ ର କାମ କରିବ ହେଲା ଟ୍ରାନ୍ସ ଜାଗାରେ ତମେ ଯାହା ବି ନେଲେ ଚଳିବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଇନ୍ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ନବାକୁ ପଡିବ ଇନ୍ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ କଣ ପାଇଁ ନବା କାରଣ ତମେ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ଏଇଟା ଭର୍ତ୍ତି କରିଛ ବୁଝିପାରିଲ ହେଲା ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ଭର୍ତ୍ତି କରିଲ ଆଉ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିଦବ ଟ୍ରାନ୍ସ ଟାକୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିଦବ କଣ ଟ୍ରାନ୍ସ ଟାକୁ ଓକେ ନା ଯଦି ହେଲାନି ତାହେଲେ ଏଲ୍ସ ରେ ଆମେ କଣ ପକେଇଲେ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ପକେଇଲେ ଠିକ ଅଛି ହେଲା ତାପରେ ଏଠି ଚଏସ୍ ପକେଇବା ଚଏସ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କଣ ପକେଇଲ କ୍ୟୁ ପକେଇଲ ହେଲା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର ୟୋର ୟୁଜିଂ ଦ ୟୁନିୟନ କଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏଟିଏମ ଗୁଡ ବାଇ ତାପରେ ପକେଇଦେଲ କଣ ବ୍ରେକ୍ ଓକେ ଆଉ ଏଲ୍ସ ପକେଇବା ଏଲ୍ସ ପକେଇଲା ପରେ ଲେଖିଦବ କଣ ଇନଭାଲିଡ ଚଏସ୍ ପ୍ଲିଜ ଟ୍ରାଏ ଅଗେନ୍ ହେଲା ତାପରେ ଇଫ ରେ ନେମ ଫଙ୍କସନ ପକେଇଦେଲା ପରେ ମାନେ ନେମ ଯୋଉ କଣ ନେଇଥିଲ ନାଟା ନେଇଥିଲ ସେ ମେନ୍ ଫଙ୍କସନ ତମର ଏଠି କଣ କରିବ କାମ କରିଯିବ ବୁଝିଲ ହେଲା ତ ଏତିକି ହେଲା ତମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କୁ ଆମେ ରନ୍ କରାଇବା କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଭାବୁଥିବା ଯେ ସାର୍ ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଟା ଆମେ କଣ ଏମିତି ନିଜେ ଲେଖିବା
ନା ନାଇଁ ଆମେ କିଛି ହେଲ୍ପ ନବା କାହାର? ନାଇଁ ହେଲ୍ପ ନେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ତା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଟା କେମିତି ରନ୍ କରଉଛି ତା ଶୈଳୀଟା ଜାଣିଥିବା ଦରକାର, କେମିତି ଡାଟାଟା ଲେଖା ହଉଛି ହେଲା। ବାକି ତ ଆମ ପାଖରେ ବହୁତ ସାରା ଏଆଇ ଅଛି, ବୁଝିଲେ କି ବୁଝିଲେନି ହେଲା। ତମେ କଣ ଜିନିଷ ତମକୁ ଦରକାର ଅବଜର୍ଭେସନ ରେ, ତ ସେ ଜିନିଷ ତମେ ନେଇପାରିବ, ବୁଝିପାରିଲେ ହେଲା। ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ଡାଟା ନେଇକି ଆ ଦେହରେ ତମେ କିଛି ଆଡ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଆଡ୍ କରିପାରିବ, ବୁଝିପାରିଲେ ହେଲା। ଏନିଥିଙ୍ଗ ତମେ ଭେରିଏବଲ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବ, ବୁଝିପାରିଲେ ହେଲା। ତ ୟାରି ଟାଇପ ର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖ, ତ ଆମେ ଡାଟା ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଆମେ ଏଆଇ ସାହାଯ୍ୟରେ ତାକୁ କଣ କରିବା କରେକ୍ଟ କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଥିବା ଦରକାର ଯେ କୋଉ ଷ୍ଟେପ ରେ କେମିତି କଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହଉଛି, ବୁଝିପାରିଲେ ହେଲା। ଏଟିଏମ କ୍ଲାସ ହେଲା, ଗେଟ୍ ବାଲାନ୍ସ ଫଙ୍କସନ ହେଲା, ଭେରିଫାଇ ପାସୱାର୍ଡ ହେଲା, ଡିପୋଜିଟ ଗୋଟେ ହେଲା, ଡେଫ ୱିଡ୍ର ହେଲା, ଆଉ ସେଥିରେ ପୁଣି କଣ ପବ୍ଲିକ ରହିଲା, କଣ ପ୍ରାଇଭେଟ ରହିଲା। ପ୍ରାଇଭେଟ ତମର ରହିବ କଣ ପାସୱାର୍ଡ ଟା, ବୁଝିପାରିଲେ ହେଲା। ପ୍ରାଇଭେଟ ରହିବ ତମର ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ହିଷ୍ଟ୍ରି, ପବ୍ଲିକ କଣ ରହିବ ତମର ରହିବ, ପବ୍ଲିକ ରହିବ ତମର କଣ ଗେଟ୍ ବାଲାନ୍ସ ରହିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ରହିବ ପାସୱାର୍ଡ ରହିବ। ବାକି ରହିଲା ଡିପୋଜିଟ ରହିବ ପବ୍ଲିକ ରେ, ୱିଡ୍ର ରହିବ ପବ୍ଲିକ ରେ ହେଲା, ସୋ ମେଥଡ ରହିବ ପବ୍ଲିକ ରେ, ବୁଝିପାରିଲେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ରହିବ। ବାକି ୟୁଜର୍ସ ରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୁଁ ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାର ନେମ୍ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ହେଲା, ତ ଭର୍ତ୍ତି କରିପାରିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏଠି କମା ଦେଇଦବ, ଆଉ ଏଠି ଏଣ୍ଟର କରିଦବ, ଏଣ୍ଟର କରିଦେଇକି ଡାଟା ଲେଖିପାରିବ, ବୁଝିପାରିଲେ ହେଲା। ଓକେ, ଲେଖିଦେଲ, ଏଠି କଲମ ଚିହ୍ନ ଦେଇଦେଲ, କଲମ ଚିହ୍ନ ଦେଇଦେଇକି ହେଲା ତା ଡାଟାଟାକୁ ଏଠି ଆମେ ଲେଖିପାରିବା। ଓକେ, ଧର ତାର ପାସୱାର୍ଡ ହେଲା କଣ ନା, ତା ପାସୱାର୍ଡ ହେଲା V23, ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଏଠି କମା ଦେଇଦେଇକି ତା ଆକାଉଣ୍ଟ ବାଲାନ୍ସ ଦେଇଦବା, ବୁଝିଲେ କି, କିଛି ଆକାଉଣ୍ଟ ବାଲାନ୍ସ ରେ କିଛି ପଇସା ତମକୁ ଦେଇଦେଲି। ଓକେ ଓକେ, ଦେନ ଏଠି ଆମେ ବିରାଟ ଲେଖା ଅଛି, କ୍ୟାପିଟାଲ ଭି କରିଦିଅ, ସ୍ମଲ ଭି ବି କରିପାରିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ବୁଝିଲେ କି ହେଲା। ତ ନା ତମେ ଯେମିତି ଲେଖିପାରିବ। ଏଠି ମୁଁ କଣ କରିବି, ରାଇଟ କ୍ଲିକ୍ କରିବି, ଆଚ୍ଛା ଏଠି ଗୋଟେ ସ୍ମଲ ଭି ହେଇଛି, ଚଳିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଠି କଣ କରିବି, ରନ୍ ପାଇଥନ ଇନ୍ ଟର୍ମିନାଲ। ଓକେ, ତ ରନ୍ ପାଇଥନ ଇନ୍ ଟର୍ମିନାଲ ରେ ସେ ପଚାରିଲା ଏମାଉଣ୍ଟ ବାଲାନ୍ସ ରେ କଣ ଅଛି, 500 ଟଙ୍କା ଅଛି, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ୟୁନିୟନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏଟିଏମ୍, ଏଣ୍ଟର ୟୋର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ର ନେମ୍ ଟା ଚେକ୍ କର, ବୁଝିଲେ ହେଲା। ତ ଏମାଉଣ୍ଟ ଯୋଉ 500 ଟଙ୍କା ସେଟା କାଟି ପାରିବା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ବୁଝିଲେ କି। ଆଗରୁ କାଟିଦବା ହେଲା, କାହିଁକିନା ସେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ରେ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ସେଟାକୁ। ତ ଗୋଟେ କାମ କର, ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଦେଖିବି କୋଉଠି କଣ 500 ଟଙ୍କା ଲେଖା ହେଇଛି ହେଲା, କାଟିଦବା ସେଇଟା। ବୁଝିଲେ ତ, ଏଇଟା ତମ ଉପରେ ଯୋଉଟା ଲେଖା ଅଛି ନା ସେଗୁଡା, ବୁଝିଲେ କି। ତ ଏଇଟା କାମ କର, ଏଇଟା ମୁଁ କମେଣ୍ଟ ଦେଇଦଉଛି ଯେ ଏଇଟା ମୁଁ କାଇଁ 500 ଟଙ୍କା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦେଖେଇବି ତମକୁ, ବୁଝିଲେ କି। ଏଇଟା ମୁଁ କମେଣ୍ଟ ଦେଇଦଉଛି ହେଲା। ଆଉ ବାକି ଏଇଟାକୁ ରାଇଟ କ୍ଲିକ୍ କରିବା, ରାଇଟ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆକୁ ଗୋଟେ କାମ କରୁଛି, ମୁଁ ସିଏଲଏସ୍ କରିଦଉଛି, ନହେଲେ ସେଇଟା ପୁଣି ଦେଖେଇବ ତମକୁ। ଗୋଟେ କାମ କରୁଛି, ଏଟାକୁ ହିଷ୍ଟ୍ରି କରିଦଉଛି, କାହିଁକିନା ଲୁପ୍ ପଡିଯାଇଛି ତ, ସେ ବାରମ୍ବାର ଦେଖୁଛି। ହଁ, ଲୁପ୍ ପଡିଯାଇଛି ତ, ସେ ବାରମ୍ବାର ଏଇଟା ଦେଖୁଛି। ରନ୍ ପାଇଥନ ଇନ୍ ଫାଇଲ୍ ଇନ୍ ଟର୍ମିନାଲ। ଓକେ, ତ କଣ ଆସିଲା, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଦ ୟୁନିୟନ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଏଣ୍ଟର ୟୋର ଆକାଉଣ୍ଟ ର ନେମ୍। ଆମେ ବିରାଟ ର ପକେଇବା, ତାର ପକେଇବା ବିରାଟ ର। ହଁ, ଯିଏ ବି ଧର ଆକାଉଣ୍ଟ ର ନମ୍ବର ରଖିବ ତ ନମ୍ବର ପକେଇବ, ବୁଝିଲେ, ତା ପାଇଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିପାରିବ। ନେମ୍ ଜାଗାରେ ପଡିବ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର, ଆଉ କଣ, ବୁଝିଲେ, ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଟା ଚୁଜ କରିଦବ, ଆଉ କଣ, ମାନେ ଯୋଉ ବିରାଟ ଲେଖିଛେ ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଟା ପକେଇଦବ ହେଲା। ଏଇ ଯୋଉ ଲେଖା ଲେଖା ଅଛି ମୋହନ ବିରାଟ, ଏଠି ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ରହିବ, ଆଉ କଣ, ଆଉ ଏଠି କୋଶ୍ଚିନ୍ କଲା ବେଳେ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ପଚାରିଦବ, ଆଉ କଣ, ବୁଝିଲେ କି ହେଲା। ତ ଏଠି ଲେଖିଦେଲେ ସେଇଟା ଭଲଟା, ବୁଝିଲେ କି। ଆକାଉଣ୍ଟ ନେମ୍ ଲେଖିଦେଲେ ଧର ବିରାଟ, ବି କ୍ୟାପିଟାଲ ବି ନା ବିରାଟ। ଓକେ, ବିରାଟ ରଖିଲେ ତାପରେ କରିଦବ କଣ ଏଣ୍ଟର, ପଚାରିଲା ଏଣ୍ଟର ପାସୱାର୍ଡ, ବିରାଟ ପାସୱାର୍ଡ ହେଲା କଣ V23, ଏଣ୍ଟର କରିଦବ। ଏଣ୍ଟର କରିଦେଲା ପରେ ସେ କଣ ପଚାରିଲା, ସେ ଅପସନ ଦେଖ, ଅପସନ ହେଲା କଣ ଚେକ୍ ବାଲାନ୍ସ କରିବ, ବାଲାନ୍ସ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏ ପ୍ରେସ୍ କରିବ, ବୁଝିପାରିଲେ ହେଲା। କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି ତାର 25,000, ବୁଝିଲେ କି। ରୁପିଜ ର ପଇସା ଗୋଟେ କଣ ଦେଖେଇଯାଇଛି, ରହିଯାଇଛି ନାଇଁ କି, ପି ଟା କାଟିଦବାକୁ ପଡିବ ଆଉ, ପଛରେ କାଟିଦବା। ତାପରେ ସେ କହିଲା ଯେ ନାଇଁ ଆମେ ଆଉ କଣ କରିବ ତମେ ନା ଡି ପ୍ରେସ୍ କରିବ, ଡି ମାନେ କଣ କରିବ, ଡିପୋଜିଟ କରିବ। ଡିପୋଜିଟ କେତେ କରିବ, ରୁପି ସିମ୍ବଲ ପଳେଇଲା, ଡିପୋଜିଟ କେତେ କରିବ ନା ମୁଁ ଧର 2,000 ଡିପୋଜିଟ କରିବି, ଠିକ ଅଛି। 2,000 ଲେଖିଦବ, 2,000 ଡିପୋଜିଟ କର। ଡିପୋଜିଟ କଲା ପରେ ସେ କହିଲା ତମର ଡିପୋଜିଟ ହେଲା ତମର 2,000 ଟଙ୍କା, ନ୍ୟୁ ବାଲାନ୍ସ ତମର ହେଲା କେତେ 27,000 ଟଙ୍କା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ କଣ କରିବ, ବୁଝିଲେ କି। ତ ସେ କରିବ କଣ ନା ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଦେଖେଇବ, ମାନେ ୱିଡ୍ର କରିବ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡବଲ ପାଇଁ ୱିଡ୍ର କରିବ, ଡବଲ ପ୍ରେସ୍ କରିବା, ଏଣ୍ଟର କରିବା। ଏଣ୍ଟର କଲା ପରେ ସେ କଣ ଦେଖେଇଲା, ଏଣ୍ଟର ୟୋର ପାସୱାର୍ଡ ଟୁ ଅଥରାଇଜ୍ଡ ୱିଡ୍ର, ବୁଝିଲେ କି। ଅଥରାଇଜ୍ଡ ୱିଡ୍ର ପାଇଁ ଆମେ ପାସୱାର୍ଡ ଦବା, ପାସୱାର୍ଡ ଦ୍ୱାରା କଣ ହବ, ୱିଡ୍ର କରିବା ମାନେ ତ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ନା, ତ ସେଠୁ ଆଉଥରେ କଣ ଦେଲା ତମକୁ ପାସୱାର୍ଡ ମାଗିଲେ, ପାସୱାର୍ଡ V23, ଧର ମୁଁ ଗୋଟେ ଭୁଲ କରିଦେଲି, ଠିକ ଅଛି, ତ ଭୁଲ କରିଦେଲି, ସେ କହିଲା ଯେ ଏଣ୍ଟର ୱିଡ୍ର ଆମାଉଣ୍ଟ, V24 ନେଇଗଲା ନା, ଏଣ୍ଟର ପାସୱାର୍ଡ ଇଜ ୱିଡ୍ର ଆମାଉଣ୍ଟ, ତାହେଲେ ଚେକ୍ କରିନେ ତାକୁ ଆମେ, ବୁଝିଲେ କି। ଚେକ୍ କରିଦବା, ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଦେଇକି ଚେକ୍ କରିଦବା ହେଲା। ୱିଡ୍ର ଆମାଉଣ୍ଟ ପକେଇବା, ୱିଡ୍ର ଆମାଉଣ୍ଟ ପକେଇ ଦେଲା ପରେ ମୁଁ ଧର ଏଠି କେତେ ପକେଇଲି ନା 3,400 ୱିଡ୍ର କରିବି, ଠିକ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖେଇଲା ଇନକରେକ୍ଟ ପାସୱାର୍ଡ, ବୁଝିପାରିଲେ, ନେଲାନି ସେ ହେଲା। ୱିଡ୍ର ଆମାଉଣ୍ଟ ବୋଧେ ସେଟା ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯାଇଛି, ମାନେ ତ ଉପର ନିଚେ ହେଇଯାଇଛି, ବୁଝିଲେ କି ହେଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଥାପି ଠିକ ନାହିଁ, ତମେ ଆଉଥରେ ପ୍ରେସ୍ କର, ତ ଡବଲ ପ୍ରେସ୍ କରିବା, ଡବଲ ପ୍ରେସ୍ କଲା ପରେ ଏଣ୍ଟର କରିବା।
ୱିଡ୍ର ଆମାଉଣ୍ଟର ଅଥରାଇଜ ଦିଅ। ଅଥରାଇଜ ହେଲା କ'ଣ B23, ଠିକ ଅଛି ତ? ଏଣ୍ଟର କରିଦେବା। ଏଣ୍ଟର ୱିଡ୍ର ଆମାଉଣ୍ଟ କେତେ କୁହ? ୱିଡ୍ର ଆମାଉଣ୍ଟ ଧର ଆମେ ସେଇ କହିଲେ 3500, ଏଣ୍ଟର କରିଦେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ସେ କେତେ ଆସିଲା 23500, ବୁଝିଲେ କି? ଥିଲା କେତେ 27500, ବୁଝିଲେ କି? ଏଇଟା ତମର କ'ଣ ନା ତମର ଟୋଟାଲ ଉପରେ ଦେଖେଇଦେଲେ। ତମେ ଯଦି ଚାହୁଁଛ ନାଇଁ ମୁଁ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଦେଖେଇବି, ତାର ଟି ଦେଖେଇବି, ଟି ଦେଖେଇଲେ ତମର କ'ଣ ଦେଖେଇଲା ନା ଏଣ୍ଟର ପାସୱାର୍ଡ ଟୁ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ, ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ପାଇଁ ପାସୱାର୍ଡ ଦିଅ, ପାସୱାର୍ଡ ଆମର ଭୁଲ ଦେଇଥିଲେ, ଏଣ୍ଟର କରିଦେଲେ ତ ଦେଖେଇଲେ କ'ଣ ଇନକରେକ୍ଟ ପାସୱାର୍ଡ, ବୁଝିଲ ତ? ତମେ ଆଉଥରେ ଦିଅ, ଧର ଆମେ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ଦେଲେ ଟି, ହେଲା, ଟି ଦେଲେ ଏଣ୍ଟର ୟୋର ପାସୱାର୍ଡ ଟୁ ଭ୍ୟୁ ଦ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ, ହେଲା, ମୋର ପାସୱାର୍ଡ ଦିଅ, ପାସୱାର୍ଡ ହେଲା କ'ଣ ଆମର B23, ଏଣ୍ଟର କରିଦେଲେ, ବୁଝିଲେ କି? ଦେଖିଲେ ତମେ କ୍ରେଡିଟ ହେଇଛି 2000 ଟଙ୍କା, ଡେବିଟ ହେଇଛି 3500 ଟଙ୍କା, ବୁଝିଲେ ନା? ତ ଯୋଉ ପ୍ଲସ୍ ସିମ୍ବଲ ରୁପି ସିମ୍ବଲ ଦେଇଦେବା ଆଉ କ'ଣ, ବୁଝିଲେ କି? ଆଉ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ଥିଲା କ'ଣ ନା ଡେବିଟ ତ ଲେଖିଦେଲେ, ମାଇନସ୍ ଯଦି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ମାଇନସ୍ କରିପାରିବ, ବୁଝିଲେ କି? ମାଇନସ୍ ସେଇଥିପାଇଁ କରାଯାଏନି କାହିଁକିନା ଆମେ ବାଲାନ୍ସ ଚେକ୍ କରୁଛେ, ବାଲାନ୍ସରେ କେତେଟା ମାଇନସ୍ ହୁଏନି। ଆମେ ଏମିତି ବି ତ ଡେବିଟ୍ ମାଇନସ୍ ନା, ବୁଝିଲେ କି? କ୍ରେଡିଟ୍ ପ୍ଲସ୍ ଜାଣି ହେଇଯିବ କୋଉଟା ପ୍ଲସ୍ ହେଇଛି କୋଉଟା ମାଇନସ୍ ହେଇଛି, କ୍ରେଡିଟ୍ ହେଇଛି ଆମର ଡେବିଟ୍ ହେଇଛି। ଯେତେ ଥର ତମେ କରିବ, ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କରୁଛି ମୋ ଆକାଉଣ୍ଟ ବାଲାନ୍ସରେ ମୁଁ ଚେକ୍ କରିବି କ'ଣ ନା ମୁଁ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବି ଡି ପ୍ରେସ୍, ଠିକ ଅଛି? ମୁଁ ଯଦି ଏଠି ଜିରୋ କରିବି ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ ଦେଖ, ମୁଁ ଜିରୋ କଲି, ଜିରୋ କରିଦେଲେ କ'ଣ ହେଲା ଦେଖ, ଇନଭାଲିଡ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ, ବୁଝିଲେ କି? ତ ଆଉ ଥରେ ପ୍ରେସ୍ କର, ଏଣ୍ଟର ୟୋର ଚଏସ୍, ଡି ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବି, ଡିପୋଜିଟ୍ କଲେ ମୁଁ ଧର କରିବି -10, ହେଲା, ତ କ'ଣ ଆସିବ ଏଇଟା ଇନଭାଲିଡ୍ ଡିପୋଜିଟ୍, କାହିଁକିନା ଜିରୋରୁ କମ୍ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ବା ଜିରୋ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ହେଲା, 1 ହେଇପାରିବ କିନ୍ତୁ ଜିରୋ ହେଇପାରିବନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଣ୍ଟର ୟୋର ଚଏସ୍, ଚଏସ୍ ପକାଅ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବ କେତେ ନା ଧର ଭର୍ତ୍ତି କଲା ସେ କେତେ ନା ଡି ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବ, ଡିପୋଜିଟ୍ କେତେ କରିବ ନା ଧର 10,000 ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବ, ହେଲା, 10,000 ଡିପୋଜିଟ୍, ଏଣ୍ଟର କରିଦେଲ, ଏଣ୍ଟର କରିଦେଲା ପରେ କ'ଣ ହେଲା 33,500 ହେଇଗଲା। ଯଦି ଧର ସେ କହିଲା ଏଣ୍ଟର ଚଏସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖେଇବ, ମୁଁ କହିବି ନା ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଟିକେ ଦେଖେଇବି, ହେଲା, ପାସୱାର୍ଡ ଦିଅ B23, ହେଲା, ଯେ ଏଣ୍ଟର ୟୋର ଚଏସ୍ ଦେଖେଇଲା ତ, କ୍ରେଡିଟ୍ ହେଲା 2000, ଡେବିଟ୍ ହେଲା 3500, ପୁଣି କ୍ରେଡିଟ୍ ହେଲା 10,000, ବୁଝିଲନି ହେଲା? ତ ଟୋଟାଲ ଉପରେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଲା ଆମର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆମାଉଣ୍ଟର ବା ଇଏ ହେଲା। ହଁ, ଏଠି ତମେ ଚାହିଁଲେ ଏଠି ତମେ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବ, ଯୋଉ ମୁଁ ନେମ୍ ନେଇଛି ସେ ନେମ୍ ଜାଗାରେ ତମେ ଆକାଉଣ୍ଟର ନେମ୍ ପକେଇ ପାରିବ, ବୁଝିପାରିଲ ହେଲା? ହେଲା, ଏଇଟା ଯୋଉ ୟୁଜର୍ସ ଲେଖା ହେଇଛି ସେ ୟୁଜର ଜାଗାରେ ତମେ ଏଠି କ'ଣ ପକେଇ ପାରିବ, ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ପକେଇ ପାରିବ, ଏଠି ତାର ପାସୱାର୍ଡ, ଆଉ ଏଠି ତାର କ'ଣ ପକେଇ ପାରିବ, ବାଲାନ୍ସ ପକେଇ ପାରିବ, ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ତ ଚାହିଁଲେ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ତାର ଯୋଉ ଇଏ ବାହାର କରିବା କଥା ବାହାର କରିବ, ତା ନେମ୍ ଦେବି ଯଦି ଦରକାର ତା ନେମ୍ ବି ରଖିପାରିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ତ ଏଇଟା ଦେଲା କ'ଣ ତା ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଭର୍ତ୍ତି କରିପାରିବ। ନହେଲେ ତମେ ଯଦି କହୁଛ ପାସୱାର୍ଡ କହୁଛେ, ଚେକ୍ କରିବ ପାସୱାର୍ଡ ଜାଗାରେ ଏଠି ଏଇ ପାସୱାର୍ଡ ପଡିଛି ସେଇଟା ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଭର୍ତ୍ତି କରିଦବ, ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଭର୍ତ୍ତି କରିଦବ, ବୁଝିଲେ କି? ନହେଲେ ତାଠୁ ବେଷ୍ଟ ରହିଲେ ତମେ ଏଠି ବି ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଇ ପାରିବ, ବୁଝିଲେ କି? ନମ୍ବରଟା ପଚାରିବ, ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବରଟା ପଚାରିବ, ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ମନେକର ଧର ଏଠି ଆମେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ରାମ୍ ଜାଗାରେ, ଧର ଆମେ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛେ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବରଟା ଭର୍ତ୍ତି କରିବା, ହେଲା, ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବରଟା ଏଠି ଭର୍ତ୍ତି କରିବା, ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବରଟା ଧର 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ଠିକ ଅଛି? 9ଟା ଧର 10 11 12, 12ଟା ଧର କ'ଣ ଲେଖିଲା 9ଟା ନେଇଯାଏ, ମନେ ପଡ଼ିବ 10ଟା ନେଇଯାଏ ଜିରୋ, ହଁ, ଆଚ୍ଛା, ତାର ଆକାଉଣ୍ଟ ବାଲାନ୍ସ ହେଲା P23, ଆଉ ଇଏ ହେଲା କ'ଣ 1000, ବୁଝିଲେ କି? 10,000 ଅଛି, ଠିକ ଅଛି? ଏଠି ଆମେ ପଚାରିବା ଏଣ୍ଟର ୟୋର ଆକାଉଣ୍ଟର ଯୋଉ ନେମ୍ ପଚାରୁଛେ, ଏଠି ପଚାରିବା ଆକାଉଣ୍ଟର ନମ୍ବର, କାହିଁକିନା ଏଠି ତମର ମେନ୍ ଫଙ୍କସନ ପଡିବ, ମେନ୍ ଫଙ୍କସନ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ପଚାରିବା, ବୁଝିଲା ନା? ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ପଚାରିବା, ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଫାଉଣ୍ଡ କରିବ, ପ୍ଲିଜ ଟ୍ରାଏ ଅଗେନ୍, ବୁଝିଲେ? ଏସବୁ ଜିନିଷ ତମର ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ, ଏଣ୍ଟର ଦ ପାସୱାର୍ଡ, ସେ ତାର ଅଟୋମେଟିକ ଯିବ, ଡେବିଟ୍ incorrect password, enter your choice, lower function, balance, debit credit ରେ ଭୁଲ ଥିଲା, withdraw ଗୋଟେ ତାହେଲେ ଏପଟେ ଉପର ଥିବ, ଏଠି ତମର ଥିବ, ଏଇଟା କ୍ରେଡିଟ, ଏଠି ତମର ରୁପି ସିମ୍ବଲ ଆସିବା କଥା ନାଇଁ କି, ହେଲା, ଓକେ ତ? ଏ ତମର କ'ଣ କ୍ରେଡିଟ ଆଉ ଡେବିଟ୍ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଭୁଲ ଥିଲା ଏଠି, invalid password, incorrect password, ଏଇଟା ସେଲ୍ଫ ଆମାଉଣ୍ଟ ର ପାସୱାର୍ଡ ପବ୍ଲିକ ମେଥଡ ଏଟା ଭର୍ତ୍ତି କରିଛେ, ଯଦି ଇନଭାଲିଡ ୱିଥଡ୍ର ଆମାଉଣ୍ଟ ହେଲା, ଏଇ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ତମେ ଆଗକୁ ନେଇଯିବ,
ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ସାର୍ ଏଇଟା ଆଗକୁ ନେଇଗଲେ ନେଇଯିବ ଇନସଫିସିଏଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡସ୍, ତମେ ଏଇଟା ନେଇପାରିବ, ନହେଲେ ଏଠି ଗୋଟେ ଥିଲା ଇନକରେକ୍ଟ ପାସୱାର୍ଡ, ଆଇ ଥିଙ୍କ କ୍ରେଡିଟ ରେ ଥିବ ବୋଧେ, କ୍ରେଡିଟ କୁହାଗଲା, ଡିପୋଜିଟ୍ କଲା ବେଳେ ବୋଧେ ଥିଲା, ସାର୍ ଏଇଟା ଆସିଥିଲା ଡିପୋଜିଟ୍ କଲା ବେଳେ ଜିରୋ ରୁ ବଡ ହବା ଦରକାର। ଯଦି ଜିରୋ ରୁ ବଡ ହେଲା ବେଳେ ୱିଡ୍ର କଲା ବେଳେ ମେସେଜ ଆସିଥିଲା, ୱିଡ୍ର କଲା ବେଳେ ଏଇ ଗୋଟେ ଉପରକୁ ନେଇଗଲେ ହେଇଯିବ। I think ଆଗେ କହିବ ଆକାଉଣ୍ଟ ମାରିବାକୁ, ତାପରେ ପାସୱାର୍ଡ ମାରିବାକୁ, ପାସୱାର୍ଡ ଭୁଲ ମାରିଲେ amount to enter your amount, ହଁ ଆଗ amount କରିଦବା amount ଟା ଆଗକୁ ନେଇଗଲେ ହେଲା। amount ଯଦି ଆଗକୁ ନେଇଯିବା ତାହେଲେ ହଁ ଏଇଟା ମାନେ ଯୋଉ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପ୍ଲସ୍ ଏକ୍ସ କରିଦିଅ ହେଲା, ଏଇଠି ଏଣ୍ଟର କରିଦିଅ ହେଲା, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପ୍ଲସ୍ ଭି କରିଦିଅ, ବୁଝିପାରିଲେ ହେଲା। ଆଗେ କରିଦବ ଇନଭାଲିଡ, ଯଦି ଜିରୋ ରୁ ଇଏ ହେଲା ତ ଏଇଟା ଇନଭାଲିଡ ୱିଥଡ୍ର ଆମାଉଣ୍ଟ, ତାପରେ ପାସୱାର୍ଡ ଚେକ୍ କରିବ, ପାସୱାର୍ଡ ନହେଲେ କଣ ଦେଖେଇବ। ଆଚ୍ଛା ଯୋଉ ଇନସଫିସିଏଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡସ୍ ଅଛି ସେଇଟା କେତେବେଳେ ସେଟା ଆଗକୁ ନେଇଯାଏ, ବୁଝିପାରିଲେ ହେଲା। ଏଇଟାକୁ ନେଇଯିବ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପ୍ଲସ୍ ଏକ୍ସ, ଆଉ ବାକି ଏଠି ଏଣ୍ଟର କରିଦବା ହେଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପ୍ଲସ୍ ଭି, ବୁଝିପାରିଲେ ହେଲା। ଏଠି ତମର କଣ ହେଇଯିବ ଇନସଫିସିଏଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡସ୍ ଦେଖେଇବ, ଯଦି ସେ ଆମାଉଣ୍ଟ ଟା ବଢିଯିବ, ବଢିଯାଇଥିବ। ବୁଝିପାରିଲେ ହେଲା। ଆଉ ଦେନ୍ ତମକୁ ଦେଖେଇବ ଏଠି କଣ ନା ଏଠି ଦେଖେଇବ କଣ ୱିଡ୍ର ଏତିକି, ଇନସଫିସିଏଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ ସାର୍ ତଳକୁ ରହିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା, କାରଣ ପାସୱାର୍ଡ ମାରିଲା ପରେ ସେ ଦେଖେଇବ କି ଇନସଫିସିଏଣ୍ଟ ବାଲାନ୍ସ। ହଁ ସେଇଟା ସେ ଏମିତି ବି ହେଇପାରିବ, ତଳେ ବୁଝିଲେ କି ନେଇକି ହେଲା। ରଖିଲେ ତଳେ ରଖିଥିବ ଏଇଟାକୁ, ବୁଝିଲେ କି। ତ ଏଇଟାକୁ ମାନେ ପାସୱାର୍ଡ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଚେକ୍ କରିବା ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାର ବାଲାନ୍ସ ଠିକ ଠାକ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଠିକ ଅଛି। କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପ୍ଲସ୍ ଭି କରିଦବା, ଠିକ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟାକୁ ଆମେ କରିବା ରାଇଟ୍ କ୍ଲିକ୍ ଅନ୍ କରିପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଆମେ ଏକ୍ସିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ କ୍ୟୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦବା, ଓକେ। କ୍ୟୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେଲେ ଇଏ ଆମର ଏକ୍ସିଟ୍ ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସିଏଲଏସ୍ କରିଦଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ୱିଡ୍ରୋ ଟା ଚେକ୍ କରିବା ହେଲା, କେମିତି କଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଟା ହେଇଛି ହେଲା। ତ ରାଇଟ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିବା, ରନ୍ ପାଇଥନ୍, ରନ୍ ପାଇଥନ୍ ଇନ୍ ଟର୍ମିନାଲ, ପଚାରିଲା ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର, ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଟା ଧର ଆମେ ଦେଇଥିଲେ କଣ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ଆଉ 0, ଏଣ୍ଟର। ଏଣ୍ଟର ପାସୱାର୍ଡ, ପାସୱାର୍ଡ ଦେଲା କେତେ P23 ହେଲା। ସେଠି ଚୁଜ୍ କରିବ କଣ କ୍ୟାପିଟାଲ P ଆଉ ଟା 23, ଏଣ୍ଟର କରା। ଯେ କଣ କରିବ ଆମେ ଆଗେ ଚେକ୍ କରିବା ଆକାଉଣ୍ଟ ବାଲାନ୍ସ କେତେ ଅଛି, କେତେ ଅଛି ତାର 10,000। ପି ଟା ଆମେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଥିଲା ନାଇଁ କି, ସେ ପି ଟା ଆମର ଯୋଉ ଥିଲା ସେଇଟା ଆମର ସେ ପି ଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ହେଇଯିବ ଯେ ପି ଗୋଟେ ଦିଆ ହେଇଥିବ କଣ ଲାଷ୍ଟ ଥିବ ସେଟା ବୋଧେ, ଆମର ଏଇଟା ମେନ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ଥିବ ନା, ଏଇଠି ପି ଟାକୁ କ୍ୟାନ୍ସଲ କରିଦବ କଣ ସେ, ଓକେ। ସେ ଆକ୍ସନ ଟା ଆଉ ଦେଖେଇବନି ଆଉ କଣ, ବୁଝିଲେ କି। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯଦି ଆଉଥରେ ଦେଖୁନ ଏ ପ୍ରେସ୍ କରିବା, ଏଇଟା ଆଉଥରେ ମାନେ ମୁଁ ରନ୍ କରିନି ନା, ହବନି, ଲାଇଭ୍ ସର୍ଭର ରେ ଆଉଥରେ ଇଏ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଧର କାମ କର ନହେଲେ ଡିଲିଟ୍ କରିଦିଅ, ବୁଝିଲେ। ରାଇଟ୍ କ୍ଲିକ୍ କର ହେଲା, ରନ୍ ପାଇଥନ୍, ରନ୍ ପାଇଥନ୍ ଫାଇଲ୍ ଇନ୍ ଟର୍ମିନାଲ, ବୁଝିଲେ କି। ପଚାରିଲା ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, ଏଣ୍ଟର। ପାସୱାର୍ଡ ପଚାରିଲା P23 ହେଲା, ଦେନ୍ ଏଣ୍ଟର କରିବ। ପଚାରିଲା ଆକାଉଣ୍ଟ ବାଲାନ୍ସ, ଏ ପ୍ରେସ୍ କରିବା, ଏଣ୍ଟର କରିବା। ପଚାରିଲା କେତେ ତମର ବାଲାନ୍ସ ଆସିଲା 10,000। ତ ମୁଁ କରିବି ଡିପୋଜିଟ୍ ନା ୱିଡ୍ର କରିବା ଆଗେ, ୱିଡ୍ର କରିବା ଡବ୍ଲୁ। ପଚାରିଲେ କଣ ଅଥରାଇଜ୍ଡ ଏଣ୍ଟର ୟୋର ପାସୱାର୍ଡ ଟୁ ଅଥରାଇଜ୍ଡ ୱିଡ୍ର, ୱିଡ୍ର ପାଇଁ ଆଗେ ପାସୱାର୍ଡ ଦିଅ। ପାସୱାର୍ଡ ତମର କଣ ଥିଲା P23, P23 ହେଲା। କହିଲେ ଯେ ଏଣ୍ଟର ୱିଡ୍ର ଆମାଉଣ୍ଟ କେତେ ଟଙ୍କା, ଧର ମୁଁ ଭର୍ତ୍ତି 0 ହେଲା କି। ଯଦି 0 ଭର୍ତ୍ତି କରିବି ତାହେଲେ କଣ ଦେଖେଇବ ଇନଭାଲିଡ ୱିଡ୍ରଆଲ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ, ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଥରେ ଡବଲ ପ୍ରେସ୍ କରିବା, ୱିଡ୍ର କରିବା, ଏଣ୍ଟର କରିବା। ପଚାରିଲେ ପାସୱାର୍ଡ ଦିଅ, ଠିକ ଅଛି ନା, ବୁଝିଲେ କି। ତାପରେ P23, ଓକେ। P23 ତ ହଁ। ପଚାରିଲା କଣ ଏଠି, ଏଠି ଆମକୁ ପଚାରିଲା କଣ ୱିଡ୍ର ଆମାଉଣ୍ଟ ହେଲା। ୱିଡ୍ର ଆମାଉଣ୍ଟ ଯୋଉ ପଚାରିଲା, ବୁଝିଲେ କି। ୱିଡ୍ର ଆମାଉଣ୍ଟ ଆମେ କଣ କରିବା, ୱିଡ୍ର ଆମାଉଣ୍ଟ କରିବା ତାଠୁ ଅଧିକ, 10,000 ରୁ ଅଧିକ କରିବା, 12,000 ନାହିଁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଆମାଉଣ୍ଟ, ଇନସଫିସିଏଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡସ୍, ବୁଝିଲେ ନା। ତାପରେ ଧର କରିବା ଡିପୋଜିଟ୍ ପାଇଁ, ୱିଡ୍ର କରିବା, ପାସୱାର୍ଡ ଦବା, ଭୁଲ ପାସୱାର୍ଡ ଦବା P23 ହେଲା, 5,000 କରିଦବା, ବୁଝିଲେ କି। 5,000 ଦେଲେ ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମାଇନସ୍ କରିଦବ ୱିଡ୍ର ଆମାଉଣ୍ଟ ରେ, ବୁଝିଲେ ନା। ପାସୱାର୍ଡ ଦେଇ ଦେଇଯିବା ପ୍ରଥମରୁ, ବୁଝିଲେ ହେଲା। କୋଉଟା ଭୁଲ ଦେଇଥାନ୍ତେ, P23 ଟା ଯଦି ଭୁଲ ଦବା ଆଉ ଯଦି P23 ଭୁଲ ଦବା ତାହେଲେ ରଙ୍ଗ ପାସୱାର୍ଡ ଦେଖେଇବ, ବୁଝିଲେ। ଦେଖିବା ଯଦି ଆମେ ଏଠି ୟୁଜ କରିବା କଣ ଏଣ୍ଟର ୟୋର ଚଏସ ରେ, ଆମେ ଏଠି ଚୁଜ କରିବା କଣ ନା ଆମର ଡବ୍ଲୁ ୱିଡ୍ର, ଠିକ ଅଛି। ଏଣ୍ଟର ଅଥରାଇଜ ପାସୱାର୍ଡ ସ୍ମଲ୍ p23
ଠିକ୍ ଅଛି ଭୁଲ ଦେଇଦେଲେ ପଛରେ ଏଣ୍ଟର ୱିଡ୍ର ଆମାଉଣ୍ଟ ହେଲା। ତ ୱିଡ୍ର ଆମାଉଣ୍ଟରେ ତମେ ଯଦି ଚାହୁଁଛ ଯେ ୱିଡ୍ର ଆମାଉଣ୍ଟ ଆଗକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ତ ଆଗକୁ ରଖିପାରିବ, ଦେନ୍ ପାସୱାର୍ଡ ରଖିପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ତ? ତାହେଲେ ଆମର ଏଠି କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିଲା ଫାଷ୍ଟ। ତ ଆମେ ଆଗରେ ରଖିଲେ ବୋଧେ, କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଲେଖାଟା ଆମେ ଚେଞ୍ଜ କଲେନି। ଠିକ୍ ଅଛି ଦେଖିଲି ଟିକେ ରହିବ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍। ଏଇଟା ଆମର ମେନ୍ ଫଙ୍କସନର ୱିଡ୍ରୋରେ ଥିଲା ଟି ହଁ ସାର୍ ଆମେ ଡିପୋଜିଟ୍ ଏଟିଏମ୍ ର ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେ ହେଲା କଣ କହିଲେ ଆମେ ତା ଲେଖା ଇଏଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲେ ବଟ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଯୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଥିଲା ପ୍ରିଣ୍ଟରେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମେ ଟୋଟାଲ ନେଇଥିଲେ ନା। ଗୋଟେ ହେଲା ଇନକରେକ୍ଟ ପାସୱାର୍ଡ ଆମେ ନେଇଥିଲ ପ୍ଲସ୍ ସବା ଫାଷ୍ଟ ନେଇଛି ଇନଭାଲିଡ ୱିଡ୍ରୋ ଆମାଉଣ୍ଟ ବୁଝିପାରିଲେ ହେଲା। ଇନଭାଲିଡ ୱିଡ୍ରୋ ଆମାଉଣ୍ଟ ତାପରେ ଇନକରେକ୍ଟ ପାସୱାର୍ଡ ଦେନ୍ ତାପରେ ଇନସଫିସିଏଣ୍ଟ କ'ଣ ନେଇଛି ଫଣ୍ଡସ୍ ନେଇଛି ବୁଝିପାରିଲେ ହେଲା। ସେ ଯାହା ଆସିଲା ଏଣ୍ଟର ଚଏସ୍ ପକେଇଲେ ଏଣ୍ଟର ୟୋର ପାସୱାର୍ଡ ଦେଇଦେଲେ ବୁଝିଲେ କି। ପାସୱାର୍ଡ ଦେଲା ପରେ ପଚାରେ ଯେ ଏଣ୍ଟର ୱିଡ୍ରୋ ଆମାଉଣ୍ଟ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଦେଇଦେବା ହେଲା। ୱିଡ୍ରୋ ଆମାଉଣ୍ଟ ଯୋଉ ଦବା ବୁଝିଲେ କି, ଏଇଟା ଆମେ ଗୋଟେ ୱିଡ୍ରୋ ଆମାଉଣ୍ଟ ଦବା ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ୱିଡ୍ରୋ ଆମାଉଣ୍ଟ କେତେ ଦବା, ସେ ଆସିବନି ମାନେ ଇଏ ଆସିବନି ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଆସିବନି କିଛି ଦେଖୁନା। ଏଇଟାକୁ ଅନ୍ କରିଦିଅ। ହଁ ୱିଡ୍ରୋ ଆମାଉଣ୍ଟରେ ମନେକର ଆମେ ଏଠି ଦେଲେ କେତେ ନା 2500 ବୁଝିଲେ କି। ତଥାପି ସେ ଦେଖିବ କ'ଣ ଇନକରେକ୍ଟ ପାସୱାର୍ଡ, ଖାଲି ଏଇଟା ଚେକ୍ କରିବ ଯେ ଇନକରେକ୍ଟ ଯୋଉ ପାସୱାର୍ଡ ଉପରୁ ନବ ସେଟାକୁ ତମେ ଚାହୁଁଛ ଯେ ନାଇଁ ସାର୍ ଆମେ ଆଗେ ୱିଡ୍ରୋ କରିବା ତାପରେ ପାସୱାର୍ଡ ଚେକ୍ କରିବ। ଆମେ ଯେମିତି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଅଛି ଆଗେ କୋଉ ଏଟିଏମ୍ ରେ ଆଗେ ଦେଖଉଛି ପାସୱାର୍ଡ ଦିଅ, କୋଉ ଏଟିଏମ୍ ରେ ଆଗେ ଦେଖଉଛି କ'ଣ ଏମାଉଣ୍ଟ ଦିଅ ବୁଝିଲେ ହେଲା। ତ ସେଇଟା ଚେକ୍ କରିବ ଯଦି କୋଉଠି ତମେ ରଖିବାର ଅଛି ବୁଝିଲେ କି। ତ ଏଇଠି ତମେ ଆଗେ ରଖିପାରିବ ଇନକରେକ୍ଟ ପାସୱାର୍ଡ ଆଗେ ପାସୱାର୍ଡ ପାଇଁ ଚୁଜ୍ କରିବ। ଇନସଫିସିଏଣ୍ଟ ଭର୍ତ୍ତି କରିବ ନା ଆଗେ ଇନଭାଲିଡ ୱିଡ୍ରୋ ଆମାଉଣ୍ଟ ଭର୍ତ୍ତି କରିବ ଜିରୋ ଆମାଉଣ୍ଟ ରୁ ତଳକୁ। ଏଇଟା ଆଗେ ରଖିଦେଇଥିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଇନସଫିସିଏଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡସ୍ ଟି ସେ ଆଗେ ରଖିଦେଲେ ଏଇଟା ପ୍ରଥମେ ବୁଝିପାରିଲେ ହେଲା। ଆଗେ ରଖିଦେଲେ ଇନସଫିସିଏଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡସ୍ ଟା ଆଗେ ଆସିବ ଭାରି ବୁଝିଲେ କି। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ କୁ ତମକୁ ଦେଖେଇବ ଇନକରେକ୍ଟ ପାସୱାର୍ଡ ବୁଝିଲେ। ପାସୱାର୍ଡ ଟା କ'ଣ ହେଇଛି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି ବୁଝିଲେ କି ହେଲା। ତ ଏମିତି ବି କରିପାରିବ ନହେଲେ ପାସୱାର୍ଡ ଦେଇକି ଆମାଉଣ୍ଟ ଭର୍ତ୍ତି କରିବ ଯୋଉଟା କଲେ ବି ଚଳିବ କିନ୍ତୁ ଆମ ଆନ୍ସର ଆସିବନି କିନ୍ତୁ ତମେ ହିସାବରେ ଯୋଉଟା ରଖିବ କ'ଣ କୋଉ କୋଉ ବ୍ୟାଙ୍କରେ କୋଉଟା ରଖା ହଉଛି କ'ଣ ହେଲା। ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ଏଟିଏମ୍ ର ଟୋଟାଲ ଉପରେ କ'ଣ ଆସିଲା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆସିଲା ହେଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ କାମ କର ଫଟୋ ନେଇଯା ବୁଝିଲେ କି। ଆଉ ବାକି ରହିଲା କ'ଣ କହିଲା ସେଇଟା କପି କରିକି ଛାଡ଼ିଦେବେ। କପି କରି ଛାଡ଼ିଦେବି। ତା ଷ୍ଟେପ୍ ଟା ଖାଲି ଟିକେ ଦେଖିଦେଇଥା ଆକ୍ଚୁଆଲି କାହା ପରେ କ'ଣ ରଖାହବ। କାହିଁକିନା କପି କରି ରଖିଦେଲେ କ'ଣ ହଉଛି ନା ଟୋଟାଲ ଉପରେ ଆମେ ଇଏ କରିପାରିବାନି କାହା ପରେ କ'ଣ ରଖିବ ବୁଝିଲେ କି। ଦେଖାଉଛି ମୁଁ ବୁଲେଇ ଦଉଛି ଏଇଟା କେତେ ହେଲା 30 ପରେ ଏଟା ୟୁଜର୍ସ ଡାଟା ପଡ଼ିବ କ'ଣ ବୁଝିଲେ। ଆକାଉଣ୍ଟ ବାଲାନ୍ସ ଯେମିତି ପଡ଼ିଛି ସ୍ୟାମ୍ ଫ୍ୟାମ୍ ସବୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ ଆଉ କ'ଣ ବୁଝିଲେ ବୁଝିଲେନି ହେଲା। ହଁ ଏତିକି ତ 57 ଓହୋ 57 83 କେତେ ହୁଁ ତାପରେ ଏଇଟା କେତେ 110 ହେଲା। ତ ମୁଁ ଏଟାକୁ ଛାଡ଼ି ଦଉଛି ବୁଝିଲେ କି। ସେଟା ଗ୍ରୁପରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥା। ଓ ଏଇଟା କଟି ଯାଉଛି ନାଇଁ ବ୍ରେକରେ ରେକର୍ଡିଂ ହଉଛି ବଟ୍ ୟାର ଯୋଉ ଇଏ ଥିଲା ସେଟା କଟି ଯାଉଛି। ଟୋଟାଲ ଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାଇଁ ଆଉ ହବନି ରେକର୍ଡିଂ ତା ସିନଟାକ୍ସ ସେ ବୁଝିପାରିବେନି ଭାବୁଛି କଲେଜରେ ଏମିତି କିଛି ବୁଝିପାରିବେନି ଏଇଟା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ଯଦି ଏଠି ବୁଝିପାରିବେନି କଲେଜରେ ବୁଝେଇ ପାରିବେନି କଲେଜରେ ଏତେ ଡିପ ରେ ତମକୁ ନେବେନି ହିଁ ନାହିଁ ଚାହିଁଲେ ବି ନେଇପାରିବେନି କାରଣ ତମକୁ ସବୁ ତକ ପଢିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଚାହିଁଲେ ବି ନେଇପାରିବେନି। ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ଅଧିକ ଅଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଦେଖୁଛି ଆଉ।
ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସଟା ତମର ଅନଲାଇନରେ ତମର ଠିକ ହଉଥିଲା ରେକର୍ଡିଂ ହେଲେ କଣ କି ଜାଣି ହଉନି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜିନିଷଟା କଣ ହେଇଛି ସେମିତି କଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କମେଣ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ଜିନିଷଟା କଣ ହେଇଛି ମତେ ନା ଭିତରେ କେତେଟା ମିଷ୍ଟେକ୍ ଥିବ ଆମର ମିଷ୍ଟେକ୍ ମାନେ ଯୋଉ ହଲଚଲ করে ଯେ ଯାହା ବି ଜିନିଷ ରେକର୍ଡିଂରେ ତଥାପି କରିବାକୁ ପଡିବ ଦେଖ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ନେଇଛେ ବୁଝିଲେ କି ସିମ୍ପଲ ଏମ୍ପ୍ଲୟର ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ନେଇଛେ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ହେଲା ତମର ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ବୁଝିଲ ତ ଆଉ କମ୍ପାନୀରେ ଆମେ ନେଇଲେ ଏବିସି ଗ୍ରୁପ ବୁଝିଲା ବୁଝିଲ ଯୋଉ କମ୍ପାନୀ ଗୋଟେ ଭେରିଏବଲ ଏଠି ଆଉ ଏଠି ତମର ଏବିସି ଗ୍ରୁପ ହେଇଲା ଠିକ ଅଛି ଏଠି ଡେ ଫଙ୍କସନ ନେଲେ ଡେ ଫଙ୍କସନ ଆମେ ରଖିଲେ ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫ ଆଉ ଗୋଟେ ରଖିଲେ ନେମ୍ ଏଠି କଣ କରିବ ଇନଷ୍ଟାନ୍ସ ଭେରିଏବଲ ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭେରିଏବଲ ଡିକ୍ଲେୟାର ହବ ୟୁନିକ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ନେମ୍ ରେ ରହିବ ହେଲା ନେମ୍ ଯୋଉ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଲ୍ଫ ଡଟ୍ ନେମ୍ ରେ ଆଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ ହିସାବରେ ରଖିଦବ ସିଏ ହେଲା ଦେନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କରିବ ଏମ୍ପ୍ଲୟ 1 ରଖିବ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ରେ ଏଲ୍ଆଇସି ରଖିଲେ ଏମ୍ପ୍ଲୟ 2 ରଖିଲେ ବବ୍ ରଖିଲେ ବୋଥ ସେୟାର ଦ ସେମ୍ କମ୍ପାନୀ ବୁଝିଲେ କି ଯେମିତି କି କମ୍ପାନୀ ଅଣ୍ଡରରେ ସେମାନେ ରହିବ ଗୋଟିଏ କମ୍ପାନୀ ଅଣ୍ଡରରେ ହେଲା ଯେମିତି କି କମ୍ପାନୀ ତାଙ୍କର କଣ ରହିବ ନା ଏବିସି କ୍ରପ ରେ ରହିବ କର୍ପ ରେ ରହିବ ହେଲା ଏମ୍ପ୍ଲୟ 2 ବି ଏବିସି କର୍ପ ରେ ରହିବ ବୁଝିଲେ କି ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବ ଯଦି ଏମ୍ପ୍ଲୟ ଡଟ୍ ନେମ୍ ବୁଝିଲେ ତ ଏମ୍ପ୍ଲୟ 1 ଡଟ୍ ନେମ୍ ତାହେଲେ ଆଉଟପୁଟ ରେ କଣ ଆସିବ ଏଲ୍ଆଇସି ଆଉ ଆଉଟପୁଟ ରେ ଏମ୍ପ୍ଲୟ 2 ର କଣ ଆସିବ ଆଉଟପୁଟ ଆସିବ ବୁଝିଲେ କି ଇଏ କଣ ନା ଇନଷ୍ଟାନ୍ସ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ତମର ତିଆରି ହବ ବୁଝିଲେ ଯେମିତି ଏଲ୍ଆଇସି ବବ୍ ତିଆରି ହେଲା ସେଇଭଳିଆ ତମେ ଆଉ ଗୋଟେ ନବ ଠିକ ଅଛି ଏମ୍ପ୍ଲୟ 3 ନେଇପାରିବି ହେଲା ଏମ୍ପ୍ଲୟ 3 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ତମର କ୍ଲାସ୍ କଣ ରହିଲା ତମର ଏମ୍ପ୍ଲୟ ବୁଝିପାରିଲେ କ୍ଲାସ୍ ତମର କଣ ରହିବ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ରହିଲା ଆଉ ବାକି ଏଠି ତମର କଣ ନେଇଯିବ ଡାଟା ନେଇଯିବ ଯେମିତି କି ଧର ଏଠି ନେଇଗଲେ କଣ ନା ଗୋଟେ ଡାଟା ନେଇଗଲେ ଓକେ ତ ଏଇଟା ତମର କଣ ହେଇପାରିବ ନା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ୍ରିଏଟ ହେଲା ଯଦି ସେଟାକୁ ପୁଣି କୋଉଠି ରଖିବ କର୍ପ ଅଣ୍ଡରରେ ମାନେ ସେଇ କ୍ଲାସ୍ ଅଣ୍ଡରରେ ତାହେଲେ ଏଠି କଣ ରଖିବ ନା ସେଇ ଏବିସି କର୍ପ ଅଣ୍ଡର ତମେ ଜାଣିଛ ନାଇଁ ସାର୍ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଅଣ୍ଡର ରଖିବା ଠିକ ଅଛି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଅଣ୍ଡର ରଖିପାରିବା ବୁଝିଲେ କି କିନ୍ତୁ କମ୍ପାନୀ ଟୁ ରଖି ସେଟାକୁ ୟୁଜ କରିବାକୁ ପଡିବ ଆମକୁ ବୁଝିପାରିଲେ ହେଲା କମ୍ପାନୀ ଟୁ କରିଦବ ସେଇଟାକୁ ହେଲା କମ୍ପାନୀ ଟୁ କରିଦେଲେ ଯୋଉ ଆମର ଆନ୍ସର ଟା ବାହାରିବ ସେଇଟା ଆମର ବାହାରିବ କଣ ଅଲଗା କମ୍ପାନୀ ବାହାରିବ ବୁଝିଲେ କି ସେପଟେ ଟି ହଁ 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 ମୁଁ ଯିବି ଦେଖ ହଁ ହଁ ଯା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଧର ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ନେମ୍ ଲେଖିବି ମନେକର ଏଠି ମୁଁ ଲେଖିଲି କମ୍ପାନୀ ଟୁ ଠିକ ଅଛି ଦେଖ କମ୍ପାନୀ ଟୁ ରଖିଲେ କମ୍ପାନୀ ଟୁ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କିଏ ନା ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଥିଲା ଧର ଟାଟା କମ୍ପାନୀ ଓକେ କମ୍ପାନୀ ଟାଟା କମ୍ପାନୀ ରଖିଲେ ତାର ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ୟୁଜ କରିବି କମ୍ପାନୀ 3 କମ୍ପାନୀ 3 ରେ କଣ ରଖିପାରିବି କମ୍ପାନୀ 3 ରେ ରଖିଲେ ଧର ମୁଁ ରିଲିଆନ୍ସ କଣ ରଖିବା ନା ରିଲିଆନ୍ସ ରଖିଲେ ହେଲା ରିଲାଏନ୍ସ ରଖିଲେ ଠିକ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଠି ଚାହୁଁଛି ଯେ MS ଧୋନି ଯୋଉ ଅଛି ସିଏ କଣ ହବ ନା କମ୍ପାନୀ ଟୁ ଅଣ୍ଡରରେ ସେ କାମ କରୁଛି ବୁଝିଲ ତ ଏଠି ମୁଁ କଣ ରଖିବି ମୁଁ ରଖିବି ଏଟାକୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଲା ଏମ୍ପ୍ଲୟ 3 ରଖିବି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ତା ନାଁ ବି ଆସିବ ମାନେ MS ଧୋନି ୱାର୍କସ ଇନ୍ ରିଲିଆନ୍ସ ଏମିତି ଲେଖିବି ବୁଝିଲ ହେଲା ତାହେଲେ କଣ ଲେଖିବା ନା ଡବଲ କୋଟେସନ ଦେଇଦବା ଡବଲ କୋଟେସନ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଏଫଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ୟୁଜ କରିଦବା କଣ ୟୁଜ କରିଦବା ଏଫଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ହେଲା ଏଫଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ଯଦି ୟୁଜ କରିବି ଏଫଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ୟା ଭିତରେ କଣ ରଖିବା ନା କର୍ଲି ବ୍ରାକେଟ ଭିତରେ ୟୁଜ କରିଦେବି ଭେରିଏବଲ ଟା କର୍ଲି ବ୍ରାକେଟ ଦେଇଦେଲି ଏଠି କର୍ଲି ବ୍ରାକେଟ ଦେଇଦେଲା ପରେ ଏଠି ଭେରିଏବଲ କିଏ ରହିବ ଭେରିଏବଲ ରହିବ ଏଠି ତମର କଣ ଆମର MS ଧୋନି କୋଉଠି ଅଛି ନା ଏମ୍ପ୍ଲୟ 3 ରେ ଠିକ ଅଛି ଏମିତି ବି ୟୁଜ କରିପାରିବା ନହେଲେ ଡାଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ବି ଏମ୍ପ୍ଲୟ 3 ଯଦି ନେଇପାରିବ ସେଠି ବି ୟୁଜ କରିପାରିବା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ବୁଝିଲେ କି ତ ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି ଗୋଟେ କଣ ନା ଏମ୍ପ୍ଲୟ 3 EMP କଣ ରହିବ EMP 3 EMP କେତେ ରହିବ 3 ରହିବ ଠିକ ଅଛି ଏମ୍ପ୍ଲୟ 3 ରହିଲା ମାନେ MS ଧୋନି ରହିଲା ଠିକ ଅଛି ନା ନାଇଁ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ MS ଧୋନି ଲେଖିବି ଏଠି କଣ ନା MS ଧୋନି ୱାର୍କସ ଇନ୍ କୋଉଠି ନା ଟାଟା କମ୍ପାନୀ କମ୍ପାନୀ ଟୁ ରେ ଧର ରଖିବା ତାକୁ ହେଲା କମ୍ପାନୀ ଟୁ ଟାଟା କମ୍ପାନୀ ବଟ୍ ଏଠି ମୁଁ ଟାଟା କମ୍ପାନୀ ଲେଖିବିନି ବଟ୍ ମୁଁ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିବି କାହାକୁ ନା ଲେଖିବି ଏମ୍ପ୍ଲୟ ଆମର ଯୋଉ ଅଛି କ୍ଲାସ ନା ସେ କ୍ଲାସ କୁ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିବି ବୁଝିଲେ କି ଆଗେ ଲେଖିବି ଏମ୍ପ୍ଲୟ କେତେ ଧୋନି କେତେ ଏମ୍ପ୍ଲୟ 3 ନା ହେଲା ତ ଏଠି ଲେଖିଦେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆ ଭିତରେ କଣ ଲେଖିବା ନା ଏମ୍ପ୍ଲୟ 3 ଲେଖିଦବ ଏଠି ହେଲା EMP 3 ଡଟ୍ ହେଲା EMP3 ଏ ଯୋଉ EMP3 ଡଟ୍ ଟାକୁ ସେଟା ଡବଲ କୋଟେସନ ବାହାରେ ରଖିବ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପ୍ଲସ X କରିଦିଅ ଡବଲ କୋଟେସନ ବାହାରେ ଏଠି କମା ଦେଇଦିଅ ତାପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପ୍ଲସ V କରିଦିଅ ବୁଝିଲେ ଏମ୍ପ୍ଲୟ 3 ବଟ୍ ତାର କ୍ଲାସ କଣ ହବ କ୍ଲାସ ତାର କଣ ରହିବ କମ୍ପାନୀ 3 ଏ ଯୋଉ ଫଙ୍କସନ ଟା ଯୋଉଥିରେ ଡାଟା ଅଛି ତାର କମ୍ପାନୀ ଭେରିଏବଲ ଟା କମ୍ପାନୀ 2 ରେ ହେଲା କମ୍ପାନୀ ଟାଟା କମ୍ପାନୀ ଦେଖିବା ତ କମ୍ପାନୀ 2 ରେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଟା କାହାକୁ କଲ୍ କରିବା କମ୍ପାନୀ 2 ତାହେଲେ ଲେଖିବା ଏଠି କଣ ଲେଖିବା ଏଠି ଏମ୍ପ୍ଲୟ 3 ଡଟ୍ କମ୍ପାନୀ 2 COMPA କମ୍ପାନୀ 2 ସେଇଭଳିଆ ମୁଁ ଯଦି ଏଠି ଲେଖିବି କଣ ଆଗେ ଏଇଟାକୁ ରନ୍ କରିବେ ତାପରେ ଦେଖିବେ ଏଇଟାକୁ ଯାହା ବୁଝିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୟୁ ରଖିଦେବେ ଏଟାକୁ କ୍ୱେଟ୍ କରିଦେଲେ ହେଲା ଏଟା ଏଟାକୁ କରିଦେଲେ କ୍ୟୁ ଏଣ୍ଟର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟାକୁ ଆମେ କରିଦବା କଣ ନା CLS କ୍ଲିୟର ସ୍କ୍ରିନ୍ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଆମର କଣ ହେଇଗଲା
এই ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଠି କରିବା ରାଇଟ୍ କ୍ଲିକ୍ କରି ଏଠି କଣ କରିବା ରନ୍ ପାଇଥନ୍ ଇନ୍ ଟର୍ମିନାଲ ଫାଇଲ୍ ଇନ୍ ଟର୍ମିନାଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଇଟା କରିଥିଲେ ଦେଖ କଣ ଆସିଲା ଟିକେ ଦେଖିବା ହେଲା। ମେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗରେ ଏଇଟା କଣ ଭୁଲ ଅଛି ଏବିସି କ୍ରପରେ ଆସିଲା ବଟ୍ ଏଇଟା ତମର ଆସିଲାନି କଣ ପାଇଁ ଆସିଲାନି ଚେକ୍ କରିଦବା ହେଲା। ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଆମର ଯୋଉ ଡାଟାଟା ଆସିଲା ଏମ୍ପ୍ଲୟି 3 ଡଟ୍ ଏଠି କମ୍ପାନୀ 2ଟା ସେଟା ମୁଁ ଶୋ କରାଇଲାନି ହେଲା। ତ କଣ ପାଇଁ ଶୋ କରାଇଲାନି ଦେଖିବା ଏଇଟା କଣ ହେଲା ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଅବଜେକ୍ଟ ୱାର୍କସ୍ ଇନ୍ ଟାଟା ବଟ୍ ତା ନାଁ ଲେଖିଲାନି ଠିକ ଅଛି ନା। ତ ଯଦି ତା ସ୍ପେସ୍ ଦେଇ ଦେଇଛି। ନାଇଁ ସ୍ପେସ୍ ନାହିଁ ଏଫ୍ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ରେ ତ ଆମେ ୟୁଜ କରୁଛେ ତଥାପି ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟି 3 ନ ଲେଖିକି ଗୋଟେ କାମ କର ବୁଝିଲ ତ। ଯଦି ଏଠି ତା ନାଁ ଲେଖିଦବା ହେଲା ମୁଁ ଏଫ୍ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ଏଠି ୟୁଜ କରୁନି ୱାର୍କସ୍ ଇନ୍ ତ ଏଠି ଧର ମୁଁ ଯଦି ନାଁ ଲେଖି ଦଉଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ହେଲା କାହିଁକି ସେ କ୍ଲାସ୍ ଅଛି ତ ସେ କ୍ଲାସ୍ ର କୋଡ୍ ଟା ପକେଇଦେଲା ଅବଜେକ୍ଟ କୋଡ୍ ଟା ବୁଝିଲେ କି ହେଲା। ତ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ କଣ କରିବି ନା ଏଠି ମୁଁ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଦେବି କଣ ନା ଏମଏସ୍ ଧୋନି ଠିକ ଅଛି। ଯଦି ଏମଏସ୍ ଧୋନି ଡିକ୍ଲେୟାର କଲ ତାହେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଯେ ଏମଏସ୍ ଧୋନି ଯଦି ଡିକ୍ଲେୟାର କରିବ ଏଠି ଲେଖିଦବ ଏମଏସ୍ ଧୋନି ଓକେ ଏମଏସ୍ ଧୋନି ହେଲା ୱାର୍କସ୍ ଇନ୍ ମୁଁ ରାଇଟ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିବି ଏଇଟା ମୁଁ ସିଏଲଏସ୍ କରିଦଉଛି ହେଲା। এটা ମୁଁ କରିଦେଲି କଣ CLS ରାଇଟ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ରାଇଟ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଏଠି କଣ କରିବା ରନ୍ ପାଇଥନ୍ ଫାଇଲ୍ ଇନ୍ ଟର୍ମିନାଲ ଓକେ କଣ ଦେଖିଲା ଏମଏସ୍ ଧୋନି ୱାର୍କସ୍ ଇନ୍ ଟାଟା ବୁଝିଲ ମାନେ ହେଲା। ତ ଏଇଭଳିଆ ଯଦି ଆମେ ଏମ୍ପ୍ଲୟି 3 ନବା ଆଉ ଗୋଟେ ଏମ୍ପ୍ଲୟି 3 ନବା ତାକୁ ମଧ୍ୟ କଲ୍ କରିପାରିବା ବୁଝିଲ ମାନେ ହେଲା। ତ ଏ ସମସ୍ତେ ରହିବେ କାହା ଭିତରେ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଭିତରେ ରହିବେ କାହା ଭିତରେ ରହିବେ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଭିତରେ ରହିବେ ବୁଝିଲ ମାନେ ହେଲା। ତ ଗୋଟିଏ କମ୍ପାନୀ ରହିବେ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ରହିବେ କିନ୍ତୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀ ବୁଝିଲ ମାନେ ହେଲା। ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାକୁ କଲ୍ କରିପାରିବା ଏଇଟା ହେଲା କଣ ନା କ୍ଲାସ୍ ଭେରିଏବଲ ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା କଣ ନା ମେଥଡ ବୁଝିଲେ କି ଏଇଟା ମେଥଡ ଗୋଟେ ରହିଲା ଏଇଟା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ର ବୁଝିଲ ତ ଏଇଟା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ର ଓକେ ଯେମିତି ଆମେ ମେଥଡ ନେଇଥିଲେ ଗ୍ଲୋବାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆମେ ନେଇଛେ ଗୋଟେ ବୁଝିଲେ କି ହେଲା। ଏଇଟା ଆମେ କଣ ମେଥଡ ନେଇକି ଆମେ କରିଛେ ଏଇଟାକୁ ମେଥଡ ନେଇକି ମୁଁ କରିଛେ ଦେଖିବା ଏଇଟା ରନ୍ ହେଇଛି ନା ରନ୍ ହଉଛି ସେ ଆଉଟପୁଟ ଟା ଶୋ ହେଇପାରୁନି ଏଥିରେ ଆଉଟପୁଟ ଟା ଶୋ ହେଇପାରୁନି ଏଥିରେ ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ସରିନି ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ ସରିଲେ ଯିବି ଯାଉଛି ନାଇଁ ଦେଖ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଖାଲି ଦେଖି ଦଉଛୁ ମୁଁ ଜିନିଷଟା କଣ ହେଇଛି ଏଥିରେ ହେଲା। ଡେ ଫଙ୍କସନ ଆମେ କ୍ଲାସ ପକେଇଛେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଏଥିରେ କ୍ଲାସ ଭେରିଏବଲ କି ରହିଲା ଗ୍ଲୋବାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ତ ରହିବ ତମର ବୁଝିଲେ କି ମାନେ ଏନିଥିଙ୍ଗ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲେଖିଦେଲେ ଏଠି ବ୍ୟାଙ୍କର ନେମ୍ ଆଉ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦେଲେ 0.05% ମାନେ 5/100 ମାନେ ଏଇଟା 0.05 ହେଇଛି ହେଲା ଯେ ଏଇ ବ୍ୟାଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରେଟ୍ ଟା 0.05 ସେ କାଟୁଛି ହେଲା। କଣ କରି ରଖିବା ଆକାଉଣ୍ଟ ହୋଲ୍ଡର ନେମ୍ ଗୋଟେ ବାଲାନ୍ସ ରଖିଲେ ତାର କଣ ଜିରୋ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଲାନ୍ସ ହଉଛି କଣ ଜିରୋ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକାଉଣ୍ଟ ହୋଲ୍ଡରରେ କଣ ରଖିବା ନା ଏ ଯୋଉ ସେଲ୍ଫ ହୋଲ୍ଡରରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ହୋଲ୍ଡର ରଖିବା ଆକାଉଣ୍ଟ ହୋଲ୍ଡର ଯାଇ କୋଉଠି ରହିବ ମାନେ ଏଟାକୁ ଆମେ ଇନଷ୍ଟାନ୍ସ ଭେରିଏବଲ ଟାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କରି କଣ କଲେ ଆଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ ଟାକୁ ଦେଇଦେଲେ ତାକୁ କାହାକୁ ସେଲ୍ଫ ହେଲା। ତ ସିଏ ଆଇନେଟ୍ ଫଙ୍କସନ ୟୁଜ କରିବା ତା ଦେହରେ ଯେମିତି ବାଲାନ୍ସ ରହିବ ସେଲ୍ଫ ବାଲାନ୍ସ ରେ ଡେ ଫଙ୍କସନ ପକେଇକି ରଖିବା ସେଲ୍ଫରେ କଲମ ଚିହ୍ନ ଦେଇଦେଲେ କଣ ଦେଇଦେଲେ କଲମ ଚିହ୍ନ ଓକେ। ତ ଡିସପ୍ଲେ ଆକାଉଣ୍ଟ ରେ ଡିସପ୍ଲେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଟାକୁ ଆମେ ଫଙ୍କସନ ଟାକୁ ଇନଷ୍ଟାନ୍ସଲି କଣ କରିବା ତାକୁ ରନ୍ କରିବା ରିଟର୍ନ କଣ କରିବା ରିଟର୍ନ କରିବା ଆକାଉଣ୍ଟ ହୋଲ୍ଡର କଣ ରଖିବ ଆକାଉଣ୍ଟ ହୋଲ୍ଡର ରଖିବ ଏଥିରେ ବୁଝିଲେ କି ତାପରେ ବାଲାନ୍ସ ରଖିବ ତ ବାଲାନ୍ସ କେତେ ସେଭ୍ ଡଟ୍ ବାଲାନ୍ସ ପକେଇଦେଲ ବୁଝିଲ ନା ହେଲା। ପଏଣ୍ଟ ଟୁ କଣ ପାଇଁ ନେଇଛେ ନା ଦିଟା ଡିଜିଟ ରହିବ ଡେସିମାଲ ପରେ ଓକେ ତ କଣ ରହିବ ଦିଟା ଡିଜିଟ ରହିବ ଡେସିମାଲ ପରେ। ଇନଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଥଡ ୟୁଜର ଇନପୁଟ କଣ ରହିଲା ଯେମିତି ଡିପୋଜିଟ ରେ ସେଲ୍ଫ ରଖିଲେ ଏମାଉଣ୍ଟ ରେ କଣ ରଖିଲେ ଏଣ୍ଟର ଦ ଡିପୋଜିଟ ଏମାଉଣ୍ଟ ଓକେ। ସେଲ୍ ବାଲାନ୍ସ ରଖିବେ ବାଲାନ୍ସ ପ୍ଲସ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଏମାଉଣ୍ଟ ମାନେ ବାଲାନ୍ସ ରେ ଏମାଉଣ୍ଟ ଟା ଆଡ ହେଇଯିବ ଅର୍ଥ ପ୍ଲସ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ମାନେ କଣ ବାଲାନ୍ସ ରେ ଯେତିକି ଅଛି ତା ଦେହରେ ଏମାଉଣ୍ଟ କଣ ହେଇଯିବ ଆଡ ହେଇଯିବ ଆଡ ହେଲା ପରେ ଡିପୋଜିଟ ରଖିଦବ ଡିପୋଜିଟ ଏତିକି ଏମାଉଣ୍ଟ କଲ ନ୍ୟୁ ବାଲାନ୍ସ ବି ଶୋ କରେଇଦେଲ ବୁଝିଲ ନା ନ୍ୟୁ ବାଲାନ୍ସ ଏତିକି ବୋଲି ତାପରେ ଏଠି କଣ କଲା ନା ମେଥଡ ଯୋଉ ଡିକ୍ଲେୟାର କଲା ଏଠି ନା ଏଠି କଣ କରିବ ନା କ୍ଲାସ ମେଥଡ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିବ କଣ ୟୁଜ କରିବା କ୍ଲାସ ମେଥଡ ଓକେ। କ୍ଲାସ ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ ମେଥଡ ବୁଝିଲେ କି ଯୋଉଟା ୱାର୍କ ଇନ ଦ କ୍ଲାସ ଡାଟାରେ ୟୁଜ କରିପାରିବା ଏଇଟାକୁ ଏଇ ମେଥଡ ରେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଲେଖିବା ଏଠି ଯେ ଯୋଉଟା ତମର କଣ ନା ଚେଞ୍ଜ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରେଟ୍ ଯଦି ଚେଞ୍ଜ କରିବା ତାହେଲେ CLS ୟୁଜ କରିବ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରେଟ୍ ପାଇଁ ହେଲା ଯୋଉଟା କ୍ଲିୟର ସ୍କ୍ରିନ୍ ନ୍ୟୁ ରେଟ୍ ରେ ଆମେ କଣ ପକେଇଲେ ଏଣ୍ଟର ଦ ନ୍ୟୁ ରେଟ୍ ଏଣ୍ଟର ଦ ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରେଟ୍ ବୁଝିଲେ 0.05 ଫର 5% ହେଲା। CLS ଡଟ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରେଟ୍ ରେ ନ୍ୟୁ ରେଟ୍ ପକେଇଲ ବୁଝିଲ ନୂଆ ରେଟ୍ ତମେ ଏଠି ପକେଇ ପାରିବ ଚାହିଁଲେ ବି ବୁଝିଲ ହେଲା। ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ଯୋଉ ନ୍ୟୁ ରେଟ୍ ପକେଇବ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ 100 କରିବ ବୁଝିଲ ତ ଆଉ ଏ ପରସେଣ୍ଟେଜ ସେମିତି ଦେଇଦବ ମାନେ ଯେମିତି କି 0.05 ପକେଇଲ ତ ଏଠି କଣ ପକେଇବ ନା 0.05 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ 100 ମାନେ 5% ବୁଝିଲ 5% କି ଯିଏ ଯେତିକି ପକେଇଲା ଆଉ କଣ ବୁଝିଲ ତ ସେଇଭଳି ଆମେ କଣ ପକେଇବା ନା ଏଠି କ୍ରିଏଟ ଦ ଏମାଉଣ୍ଟ ଟୁ ୟୁଜର ଇନପୁଟ ଓକେ ମାନେ ୟୁଜର ଇନପୁଟ କରିବ ଏଥିରେ ଏମାଉଣ୍ଟ ଟା ବୁଝିଲେ କି ଏଟା ତ ଏମାଉଣ୍ଟ ହୋଲ୍ଡର ନେମ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ହୋଲ୍ଡର ନେମ୍ ପକେଇବ ଏଠି କୋଉଠି ଷ୍ଟୋର ହେଲା ନେମ୍ ରେ ଡିପୋଜିଟ କେତେ କରିବ ସିଏ ତ ଯାହା ବି ଡିପୋଜିଟ କରିବ ସେଇଟା ଇନିସିଆଲ ଡିପୋଜିଟ ଷ୍ଟୋର ହେଇଯିବ ତାହେଲେ CLS ରେ କଣ ହବ ଗୋଟେ ରହିବ ନେମ୍ ଗୋଟେ ରହିବ
ইনিশিয়াল ডিপোজিট বুঝলে তো? তো রিଟর্ন যদি সিএলএস করেছ তুমি অଲଗା ବି କିଛି କରିପାରିବ କିଛି ଅସୁବିଧା ତମର ନାହିଁ ବୁଝିଲ ନା ହେଲା। ତାପରେ କହିଲେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ମେଥଡ କଣ ଦେଖିଲେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଏଥିରେ କଣ ହବ ନା ୟୁଟିଲିଟି ଫଙ୍କସନ ୟୁଜ ହବ ବୁଝିଲେ କି नो ସିଏଲଏଫ ରହିବ ଆଉ ସେଲ୍ଫ ଆକ୍ସେସ ରହିବ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଏଥିରେ କଣ ରହିବ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ମେଥଡ ରେ ହେଲା ଗୋଟେ ରହିବ ଭ୍ୟାଲିଡେଟ କଣ ଆମାଉଣ୍ଟ ଭ୍ୟାଲିଡେଟ ଆମାଉଣ୍ଟ ରେ କଣ ରଖିଲେ ଆମାଉଣ୍ଟ ଯଦି ଆମାଉଣ୍ଟ ଟା 0 ରୁ ବଡ ହେଲା ତାହେଲେ ଏଇଟା କଣ ହେଇପାରିବ ରନ୍ ହବ ବୁଝିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ମେଥଡ ଟା ହେଲା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ମେଥଡ ରେ ଆମେ କଣ ରଖିଲେ ନା କାଲକୁଲେଟ ଯୋଉ ରଖିବ କାଲକୁଲେଟ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଟା ସେଟା ରଖିବ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଆଉ ଗୋଟେ ରଖିବ କଣ ଇୟର କାହିଁକି ଆମର ଅଲରେଡି ରେଟ୍ ଅଛି ଆମ ପାଖରେ ଓକେ ତ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଆଉ କଣ ରଖିଲ ଇୟର୍ସ ରଖିଲ ଠିକ ଅଛି ରେଟ ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ରେ ଡଟ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରେଟ୍ ଆଚ୍ଛା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ କଣ ନା କ୍ଲାସ ଦେଖ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ତମର କଣ ଅଛି କ୍ଲାସ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ରଖିଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ତାପରେ ଡଟ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରେଟ୍ ଓକେ ତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରେଟ୍ ମାନେ ଯେତିକି ତମ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରେଟ୍ ନେଇଛ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରେଟ୍ କେତେ ନେଇଛ 0.05 ବୁଝିଲ ବୁଝିଲେ ହେଲା କେତେ ନେଇଛ 0.0 ମାନେ 5% ସେ କାଟିବ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ କାଟିବ 5% କାଟିବ 5% କାଟି ସାରିଲା ପରେ ରିଟର୍ନ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ବାକି ଯାହା ରହିଲା ମାନେ ପିଟିଆର ମ ବୁଝିଲେ କି ହେଲା ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ରେଟ୍ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ଇୟର ପକେଇକି ରିଟର୍ନ କରିଦବ ତାକୁ କୋଉଠି ଯାଇ ରହିଲା କାଲକୁଲେଟ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରେ ରହିଲା ବୁଝିଲେ ନା ତ 5 ବି 100 ଏଇଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ରେଟ୍ ରେ ଆଉ ଡିଭାଇଡ ବାଇ 100 କରିବାନି ସେ ଅଲରେଡି ରେଟ୍ 0.05 ନେଇଛି ବୁଝିଲେ ହେଲା ତାପରେ ୱେଲକମ ଟୁ ଏଟା ମେନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଟା ওয়েলকম টু দ ব্যাঙ্ক আকাউন্ট মানে সে ଯୋଉ କଣ ୟୁନିୟନ ବ୍ୟାଙ୍କ ସରି ଗ୍ଲୋବାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଓକେ ତାପରେ ଲେଖିବ କ୍ରେଡିଟ ନ୍ୟୁ ଆକାଉଣ୍ଟ ନୂଆ ଆକାଉଣ୍ଟ ତମେ ନୂଆ ଆକାଉଣ୍ଟ ର ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଦବ ୟୁଜିଂ ଇନଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଥଡ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆକାଉଣ୍ଟ ମେଥଡ କରିବ ଏଥିରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ର କ୍ରେଡିଟ ସକ୍ସେସଫୁଲି ହେଇଗଲା ବୁଝିଲେ କି ଆକାଉଣ୍ଟ ଡିସପ୍ଲେ ଫଙ୍କସନ ୟୁଜ କରିବ ଆମାଉଣ୍ଟ ରେ କାହିଁକିନା ତମେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଭର୍ତ୍ତି କରିବ ନା ନମ୍ବର ଟା ମେକିଂ ଏ ଡିପୋଜିଟ ଯଦି ଡିପୋଜିଟ କରିବ ଡିପୋଜିଟ କରିପାରିବ ଆମାଉଣ୍ଟ ରେ ଯଦି ଏଠି କଣ କରିବାର ଅଛି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ମେଥଡ ରେ ପକେଇବାର ଅଛି ତାପରେ ଫ୍ଲୋଟ ପକେଇବ କଣ ଏଣ୍ଟର ଆମାଉଣ୍ଟ ଟୁ ଭ୍ୟାଲିଡେଟ ହେଲା କଣ୍ଡିସନ ହେଲା କଣ ନା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ମାନେ କ୍ଲାସ डॉट वैलिडेट अमाउंट ଆଉ ଏଥିରେ କଣ ରଖିଲ amount ରଖିଲ ଠିକ ଅଛି ଦେନ୍ ଏଠି ରଖିଲ କଣ validated amount ଓକେ ଏଲ୍ସ ରଖିଲେ କଣ ଏଠି invalid amount must be positive ବୁଝିଲା ଯଦି ବି ମାନେ amount ଗୁଡା ଦଉଛ ସବୁବେଳେ କଣ ରଖିବ ପଜିଟିଭ ରହିବ କାହିଁକିନା ଏଲ୍ସ ସେତେବେଳେ କାମ କରିବ ଯେତେବେଳେ ତମେ ଏଠି ନେଗେଟିଭ ଫେଗେଟିଭ ପକେଇଥିବ ବୁଝିଲ ନା ବୁଝିଲେ ଆକାଉଣ୍ଟ ବାଲାନ୍ସ ଯେମିତି ପକେଇଲେ -25,000 ହେଇପାରିବନି ତ ତମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ଇନଭାଲିଡ ଆମାଉଣ୍ଟ ହେଇପାରିବନି ତମକୁ ମଷ୍ଟ ବି ପଜିଟିଭ ନମ୍ବର ପକେଇବାକୁ ପଡିବ ବୁଝିଲେ କି ଇୟର୍ସ ହିସାବରେ ଇୟର୍ସ ପକେଇବ ଏଣ୍ଟର ଦ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କାଲକୁଲେଟ ଇୟର ବୁଝିଲେ କି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ପକେଇବ କାଲକୁଲେଟ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ବାଲାନ୍ସ ଗୋଟେ ରହିବ ବୁଝିଲେ କି ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ରହିବ ଇୟର୍ସ ରହିବ ବୁଝିଲ ତ ତାପରେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରେଟ୍ ଏଣ୍ଟର ଟେ ପକେଇବ କଣ ଇୟର ପକେଇବ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆଉ ପଏଣ୍ଟ 2 ଓକେ ପଏଣ୍ଟ 2 ମାନେ କଣ ଡେସିମାଲ ପରେ ଦିଟା ଡିଜିଟ ରହିବ ଠିକ ଅଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଇୟର ରେ ପକେଇବ ଏଟା ହେଲା ତାପରେ ଚେଞ୍ଜ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଯଦି ପକେଇବ ଚାହୁଁଛ ଆର୍ ୟୁ ଆଡମିନ୍ ବୁଝିଲେ ତମେ ଯଦି ଆଡମିନ୍ ଅଛ ଲେଖିପାରିବ ୟେସ୍ କି ମାନ ବୁଝିଲ ତ ହେଲା ଯଦି ଆଡମିନ୍ ଅଛ ତ ଯଦି ୟେସ୍ ପକେଇବ ତାହେଲେ ଏଠି ବ୍ରେକ୍ ମାନେ ତୁମ ଯୋଉ କଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ଟା ସେଟା କାମ କରିବ ମାନେ ଚେଞ୍ଜ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରେଟ୍ ଟା ମାନେ ଏଇଟା କୋଉ ଫଙ୍କସନ ଟା କହିଲ ଏଇ କ୍ଲାସ ମେଥଡ ଟା ବୁଝିପାରିଲେ ଏଇଟା ତମର କାମ କରିବ ମାନେ ତମେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ତମେ ଗୋଟେ କଣ ପକଉଛ ଯଦି ତମେ ଆଡମିନ୍ ଅଛ ତମେ 6% ପକେଇ ପାରିବ 7% ବି ପକେଇ ପାରିବ 10% ବି ପକେଇ ପାରିବ ବୁଝିଲ ତ ଯଦି ନାହଁ ତାହେଲେ ତମକୁ ସେଇ 5% ହିଁ କାଟିବାକୁ ପଡିବ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କଣ ପଡିବ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ରେ ସେ କାଲକୁଲେଟ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ପଡିବ ବଟ୍ ଏଇଟାକୁ ତମକୁ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ କାଟିବାକୁ ପଡିବ 5% ରେ ହେଲା ତ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ଯଦି ୟେସ୍ କଲ ତାହେଲେ ତମେ ଅଲରେଡି ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲ ଚେଞ୍ଜ କଲା ମାନେ କେତେ କଲ ଧର 10% କଲ 10% କଲା ପରେ ମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କେମିତି ଚେଞ୍ଜ ହବ ଆକାଉଣ୍ଟ ବାଲାନ୍ସ ଆଉ ଇୟର ରେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ ସିଏ ହେଲା ଆଉ ନୂଆ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରେଟ୍ ପକେଇଲ ଆକାଉଣ୍ଟ ରେ ତମର ପଏଣ୍ଟ ହେବେ ଫାଇନାଲ ଆକାଉଣ୍ଟ ତମେ ଦେଖେଇଦବ ଏଥିରେ ମୋ ଆକାଉଣ୍ଟ ବାଲାନ୍ସ ରେ ଏତିକି ଟଙ୍କା ଅଛି ବୋଲି ହେଲା ରାଇଟ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଏଠି ମୁଁ ରନ୍ ପାଇଥନ ଯାଇକି ରନ୍ ପାଇଥନ ଇନ ଫାଇଲ ଇନ ଟର୍ମିନାଲ କରିବା ପଚାରୁଛି କଣ ଏଣ୍ଟର ଦ ଆକାଉଣ୍ଟ ହୋଲ୍ଡର ନେମ୍ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ପଚାରିଲା ଏଣ୍ଟର ଦ ଆକାଉଣ୍ଟ ହୋଲ୍ଡର ନେମ୍ ଆମ ଡାଟା ନାହିଁ କେଥିରେ ଅଛି ଆମେ ନୂଆ ପକେଇବା ହେଲା ଧର ମୁଁ ମୋ ନେମ୍ ପକେଇଦେଲି ଏଣ୍ଟର କରିଦେବା ତାହେଲେ ଇନିशिয়াল ডিপোজিট ଆମାଉଣ୍ଟ କେତେ ପକେଇବ ଉପରେ ଲେଖିଦେଲି କ୍ରିଏଟ ନ୍ୟୁ ଆକାଉଣ୍ଟ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଲରେଡି କ୍ରିଏଟ ହେଇଛି ନୂଆ ଆକାଉଣ୍ଟ ରେ ମୁଁ ପକେଇଲି ଡିପୋଜିଟ ଧର କଲି 12,000 କେତେ ପକେଇଲି 12,000 ପକେଇଲି ଏଣ୍ଟର କରିଦେଲି ହେଲା ପଚାରିଲେ ଆକାଉଣ୍ଟ କ୍ରେଡିଟେଡ ସକ୍ସେସଫୁଲି ଆକାଉଣ୍ଟ ହୋଲ୍ଡର ହେଲା ରୋହିତ ବାଲାନ୍ସ ହେଲା କେତେ 12,000 ମେକିଂ ଏ ଡିପୋଜିଟ ଏଣ୍ଟର ଦ ଡିପୋଜିଟ ଆମାଉଣ୍ଟ ହେଲା ଡିପୋଜିଟ ଆମାଉଣ୍ଟ ଧର ମୁଁ ପକେଇଲି 2500 କେତେ ପକେଇଲି 2500 ସେ ଡିପୋଜିଟ ଆମାଉଣ୍ଟ 2500 ହେଲା ନୂଆ ବାଲାନ୍ସ ହେଲା ତମର କେତେ 14,500 ଏଣ୍ଟର ଆନ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ଭ୍ୟାଲିଡେଟ ବୁଝିଲେ ଏଣ୍ଟର ଆନ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ଟୁ ଭ୍ୟାଲିଡେଟ ମାନେ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲିଡ ଆମାଉଣ୍ଟ ପକେଇବା ମନେକର 2,000 ପକେଇଲି ହେଲା ପକେଇଲା ପରେ କହିଲା ଭ୍ୟାଲିଡ ଆମାଉଣ୍ଟ ହେଲା ଦେଖେଇଲା ବୁଝିଲ ନା ହେଲା ଏଣ୍ଟର ଦ ଇୟର ମାନେ ଏଟା ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଆମାଉଣ୍ଟ ହେଲା ପଚାରିଲା ଏଣ୍ଟର ଦ କଣ ନା ଇୟର୍ସ ଟୁ ଇନିସିଆଲ କଣ କାଲକୁଲେସନ ଇୟର୍ସ ପକେଇବା 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ ପକେଇବି ପକେଇଲା ପରେ ସେ ଦେଖେଇଲା କେତେ 2 ବର୍ଷ ପକେଇ ଦେଖେଇଲା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଇୟର୍ନ କରିବ ସେଟା କେତେ ପରସେଣ୍ଟ 1450 ବୁଝିଲ ନା ହେଲା ଆର୍ ୟୁ ଆଡମିନ୍ ଯଦି ତମେ ଆଡମିନ୍ ଅଛ ତାହେଲେ ୟେସ୍ କରିବ ବୁଝିଲେ କି ହେଲା ଯଦି ନାହଁ ତାହେଲେ ତମେ ନୋ ବି କରିପାରିବ ମୁଁ ୟେସ୍ କରିଦେଲି ୟେସ୍ କରିବା ପରେ ସେ କହିଛି ଏଣ୍ଟର ଦ ନୂଆ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରେଟ୍ କରିପାରିବ ହଁ କରିପାରିବ ମନେକର ନୂଆ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରେଟ୍ କରିବ
ହେଲା ମନେକର ସେ କହୁଛି ଯେ ଆଇଦର 0.05 କରିବ ନହେଲେ 5% କରିବ ମାନେ 0.05 ଭଳିଆ ତମେ ଲେଖିବ। ମନେକର ମୁଁ ଏଠି କରିଦେବି 0.10%, 10% କାଟିବି, ବୁଝିଲ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ କାଟିବି 10%। 10% କାଟିଦେଲା ପରେ ଦେଖ ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ଫାଇନାଲ ଆକାଉଣ୍ଟ ହେଲା ତମର କଣ ଆକାଉଣ୍ଟ ରୋହିତ ହେଲା, ବାଲାନ୍ସ ହେଲା 14,500, ବୁଝିଲେ କି? ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଟା ଶେଷ ହେଲା, ତମେ ପକେଇଲ କେତେ 10% କାଟିଛ ନା, ବୁଝିଲେ କି? 10% କାଟିଲ ସେଇଟା, ବୁଝିପାରିଲେ ହେଲା? କାଟିଲା ପରେ ସେଇଟାକୁ ତମେ ଦେଖିଲ କେତେ ହେଲା 29 ହେଇଯାଇଛି, ବୁଝିପାରିଲେ ହେଲା? ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରେଟଟା PTR ବାଇ 100 ଟା ପି ହେଲା ତମର କେତେ ନେଇଲା ଏଇଟା 14,500, 2 ବର୍ଷ ଆଉ 8 ତମର ନେଲା 10%, ବୁଝିପାରିଲେ ହେଲା? କାଟିକି ତମର ମିଶେଇକି ତମକୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଟା ତମକୁ ଦେଇଦେଲା, ବୁଝିପାରିଲେ ହେଲା? ସେଇ ଟାଇପର ମଧ୍ୟ ଆମେ କାମ କରିପାରିବା ହେଲା। ଯଦି ଏଟା ଯୋଉ ଆମେ ଆଡମିନ୍ ଅଛି ଏଟାକୁ ପ୍ରାଇଭେସି ରଖିବା ପାଇଁ ପାସୱାର୍ଡ ଦେଇପାରିବା ଆମେ ତା ଆମେ ଦେହରେ, ଦେଇପାରିବା ବୁଝିଲେ କି? ହଁ ପାସୱାର୍ଡ ଦେଇପାରିବା ହେଲା, ପାସୱାର୍ଡ ଦେଲେ ହିଁ ଆମେ ୟୁଜ କରିପାରିବା, ବୁଝିଲେ ନା? ତାହେଲେ ଇଫ୍ କଣ୍ଡିସନ ଦେଇକି ତା ଦେହରେ ପାସୱାର୍ଡ ଦେଇପାରିବା ହେଲା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ପଢିବା ଅପରେସନ ପଢିବା, ବୁଝିଲେ କି? ହେଲା ତ ବାକି ତମର ଏଇଟା ତମର ଚାଲିଛି ଉପ୍ସ ଟା, ବୁଝିଲେ କି? ଅବଜେକ୍ଟ ଟା ହେଲା, ତ ଏଇଟା ଆଇ ଥିଙ୍କ ସରିଯିବ, ବେଶୀ କିଛି ନାହିଁ ତମର, ବୁଝିଲେ କି? ହେଲା ଏଇଟା ସରିଗଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଫାଇଲ ଇମ୍ପୋର୍ଟ। ଫାଇଲ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଆଇ ଥିଙ୍କ ମୁଁ ପଢେଇଥିଲି ନା କଣ, ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ପଢେଇ ଦେବି କେମିତି ଆମେ ପାଇଥନରେ ନୂଆ ନୂଆ ଫାଇଲ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିପାରିବା, ମାନେ ଗୋଟେ ଫାଇଲ ବା ଫୋଲ୍ଡର ଏସବୁ କେମିତି ତିଆରି କରିପାରିବା କୋଡ ସାହାଯ୍ୟରେ ପଢେଇଥିଲେ ବୋଧେ, ହଁ ପକେଇଥିଲି। ଆଉ ଥରେ କହିଥିଲା, ଆଉ ବାକି ରହିଲା ତମର ଗୋଟେ ଯୋଉ କଣ କରିବା କହିଲ, ଯୋଉ ଆମର ମେଟାପ୍ଲଟ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଆଉ ତମର ରହିବ ଆରଆଇ ଟା ରହିଲା, ଏଇ 3ଟା ଖଣ୍ଡେ 4ଟା କ୍ଲାସ ଲାଗିବ ଆଉ, ବୁଝିଲେ କି? ହେଲା ଏଇଟା ଯାହେଲେ ଅବଜେକ୍ଟିଭ 2-3 ଖଣ୍ଡେ କ୍ଲାସ ଲାଗିବ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଏଇଟା ଦେଖିବା ଆଉ ହେଲା। କ୍ଲାସ ଏଇଟା 63 ଛାଡି ଦେଇଛି ବା, ଏଇଟା ଛାଡିନି, ଏଇଟା ଛାଡିନି। ଓ ଏଇଟା ଯୋଉ ଏନେ କଲେ ନା ନାଇଁ କି? ଏଇଟା ନୁହଁ 64 ମେଥଡ ଟା ନା। ଓକେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ପଢିବା ପଢିବା ଆଉ ହେଲା, ଯୋଉଟା ଆମର ପଢିବା ଅପରେସନ ପଢିବା ଆଉ, ବୁଝିଲେ କି? ଅପରେଟର ପଢିବା ସେପଟେ ଥିବ ଧାରଣ ଓଭରଲୋଡିଂ ପଢିବା, ଅପରେସନ ଓଭରଲୋଡିଂ, ବାକି ଏଟା ପଢିବା ଆଉ।